in the subject or context, worker means a worker defined in section 2 subsection 65 for the purpose of in any proceeding under this chapter in a relation to industrial dispute that includes a person who has been dismissed, discharged, lay off, retrenched uh, or otherwise removed from the employment uh, in connection with or as a consequences of that dispute, or whose dismissal, discharge, retrenchment, layoff, and removal has led to that dispute, but does not include any member of watch and ward, security staff, fire service staff, and confidential assistant of any association or organization. Then I'll be presenting section 176, which is trade unions of workers and employers, which got 5 points. First point is workers without any distinction whatsoever shall have the right to form a trade union, primarily for the purpose of regulating the relation between workers to employers, and subject to the constitution of the union concerned to join the association for their own choosing. Second point is employers without any distinction whatsoever shall have the right to form trade union for the purpose of primarily regulating their relationship between employers to employers, and constitution of the union concerned to join the association of their own choosing. Third point is trade union of workers and employers shall have the right to establish and join federation, and such any union or federation shall have the right to affiliate with international organization and co-federation of workers or. Okay, Niloy, you give me answer of one question. Yes, sir. What is the condition to get registration? How many percentage of workers Current price of the member of a union to get registration? Registration পাওয়ার জন্য কত পার্সেন্ট ওয়ার্কারের ওই প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্কারের তোমার ইউনিয়নে মেম্বার থাকতে হবে? স্যার এটা স্যার জানি না স্যার। হ্যাঁ স্বল্প না, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেটা হলো 20%, আগে ছিল 30%। 30%. Yes, and there is another condition. আরেকটা কন্ডিশন হলো যে যদি মহিলা কোনো অর্গানাইজেশন 20% যদি মহিলা থাকে স্যার, 10% স্যার এক্সিকিউটিভ মহিলা হতে হবে, 10% এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার জি স্যার। এটা যেমন ঠিক তেমনি হবে কন্ডিশন টু গেট রেজিস্ট্রেশন, রিকোয়ারমেন্ট ফর রেজিস্ট্রেশন, ওখানে 20% ওয়ার্কার না থাকলে তারা মেম্বারশিপ পাবে না। goes down below 20% and it is proved through investigation, their registration will be cancelled. Sure. Okay, Mr. Niloy, thank you. Next, আমাদের টাইম কম, বুঝলাম না কি সমস্যা হয়েছে। যাক, শেষ পর্যন্ত by the grace of Almighty we got it. Okay, next. Assalamu alaikum to everyone. This is Shari Hosam Shabir. My ID number is B180202027. First of all, I want to thank our respected. Hey, what is your ID? It is not clear to me. Sir, my ID number is B180202027. 2027. জি স্যার। ওকে, তোমার এটা কাছেই রাখো। তোমার এটা না থাকলে এটা ক্লিয়ার। স্যার হেডফোনটা খুলে নিলে মনে হয় সাউন্ড ভালো আসবে। সাজিদ হেডফোনটা খুলে নিলে ভালো আসবে। হ্যালো, আমি একটা ছবি দেখে ওর কাজটা কি, ওর নাম রোল নম্বর দাও আমাকে। কাজ নাই কর্ম না, এখানে কি কোন প্যারিটি শো হইতেছে?
হ্যাঁ, carry on. শুরু করো, কি বলবে বলো। First of all, I want to thank our honorable course teacher, Professor Dr. M.D. Mosharraf আই এম Hossain sir. না, এমডি হলো Also, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মোহাম্মদ বলতে হবে। যে কেউ ইন্ট্রোডিউস করো, sorry, sir. তার নামে এমডি বলাটা একটা বড় ধরনের মিস্টেক, অ্যাডিশনালি একটা মিস্টেক। এমডি ইজ রেকগনাইজড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ ম্যানেজিং ডিরেক্টর। দিস ইজ আওয়ার মিস্টেক অফ ফর দ্য হোল নেশন। তোমার জাতির মধ্যে একটা সমস্যা হয়ে গেছে। আসলে লেখা উচিত ছিল MOHD, মোহাম্মদ শঙ্কর, এমডি লিখে ফেলছে। কিন্তু আমাদের বলার সময় এটা কাটতে Sorry, হয়। sir. কখনো কোনো ভাইবে ফেস করলে এই এমডি Yes, sir. এটা নামের জন্য ব্যবহার করবেন। ওকে, ক্যারি অন। Yes, sir. Professor Dr. Mohammad Mosharraf Hossain sir, and for giving me the opportunity to give assignment presentation, and also thanks all the classmates who attend this class. Today my presentation topic is section 35, 36 and section 37. First one, section 35, provision of certain agreement with regard to children. It states that subject to the provision of this chapter, no person being the parent or guardian of a child shall make an agreement. তুমি সরি, হোল্ড অন, তুমি কোন গ্রুপে? জি স্যার। অন্য কোন গ্রুপে নাকি? স্যার আমি, জি স্যার, অন্য গ্রুপের 25 থেকে 30 আইডি স্যার। ও আচ্ছা, তাই তো বলি হঠাৎ করে আবার পিছে আসতে গেল। জি স্যার, মানে আমার 135 এখন থেকে 35 এমপ্লয়মেন্ট অফ অ্যাডোলেসেন্ট। আচ্ছা, জি স্যার। prohibition of employment of children and adolescents. জি স্যার। Who is a child and who is an adolescent in the eye of labor law? জি স্যার। স্যার 16, হ্যাঁ, জি স্যার। স্যার 16 বছরের নিচে হচ্ছে শিশু আর উপরে কিশোর। হ্যালো, না তো, it is wrong. Below the age of 14 years, তারা child, they are not জি স্যার। allowed to work. But 14, but below 16, they are adult. Sorry, they are adolescent. অ্যাডোলেসেন্ট। তুমি বলতে থাকো। It states that subject to the provision of this chapter, no person being the parent or guardian of a child shall make an agreement to allow the service of the child to be utilized in any employment. Section 36, dispute with regard to age. It says that if any question arises as to whether a person is a child or an adolescent, the question shall be resolved on the basis of his birth certificate, school certificate, and certificate issued by registered physician with regard to the age of the person concerned. Finally, I discuss about the section 37, certificates of fitness. Subsection 1, a registered medical practitioner shall, on the application of any adolescent or his parent or guardian, or on the application of employer of an establishment, examine such person who to whether such young person is fit for work in any occupation or establishment, and ascertain his fitness for work in such factory, provided that such an application is made by the adolescent or his parents or guardian, or shall be accompanied by a document stated by the employer of an establishment that such adolescent shall be employed therein if certified to be fit for work in any establishment. Subsection 2. ব্যাখ্যা করো যেটা যে বললে লাস্ট পয়েন্টটা, এটার ব্যাখ্যা কি? You explain it in your own language. আচ্ছা, জি স্যার। স্যার, মানে কোন কিশোর বা তার অভিভাবক প্রতিষ্ঠানের মালিককে যদি কাজের জন্য উপযুক্ত কিনা এটা
বিচারের জন্য অনুরোধ করে, তাহলে প্রতিষ্ঠান মালিক রেজিস্টার্ড চিকিৎসক দ্বারা এটার মানে প্রত্যয়নপত্র মানে ফলাফলটা নিবে স্যার। তারপর স্যার যদি সে উপযুক্ত হয় এবং অভিভাবক অথবা কিশোর কর্তৃক এটা পত্রটাতে যোগ করা থাকবে যে যদি সে সক্ষম বলে গণ্য হয়, তাহলে তাকে চাকরিতে নিতে হবে। রাইট, এটা কে দিবে? হুইল গিভ দিস স্টেটমেন্ট? স্যার সরি স্যার, এই স্টেটমেন্টটা কে দিবে? স্যার রেজিস্টার্ড চিকিৎসক। না পাগল। জি স্যার। If he found fit, জি স্যার। employed, জি this স্যার। statement will be given by the employer. জি Employer ওই আবেদনের সাথে একটা স্টেটমেন্ট দিবে যদি এই ছেলেটি বা মেয়েটি কোনো কাজের জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহলে আমি তাকে এমপ্লয়মেন্ট দেবো আমার অর্গানাইজেশন। এরকম জি স্যার। দিবে এমপ্লয়ার মালিক, প্রতিষ্ঠানের মালিক। স্টেটমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের সাথে স্টেটমেন্ট হবে। তারপরে তোমার তো বড় মিস্টেক যে তুমি এখনো জানো না হুইজ ইন অ্যাডাল্ট এন্ড হুইজ এ চাইল্ড এন্ড হুইজ ইন অ্যাডোলেসেন্ট। স্যার একটু ঘাবড়ে গেছিলাম স্যার। না এখন বলো। জি স্যার, কন্টিনিউ করব স্যার। হুইজ এ চাইল্ড? স্যার আন্ডার 14 স্যার। আন্ডার 14 স্যার। 14 who has got completed 14 years. জি স্যার। A child in the eye of law. জি স্যার। Who has completed 14 years but not completed 18 years. জি স্যার। And adult is a person who has completed 18 years or more. জি স্যার। জি স্যার। 18 বছর পূর্ণ করেছে জি স্যার। অ্যাডাল্ট। জি এই স্যার। হলো তিনটা ক্যাটাগরি এই লোকাল ল অনুসারে। আবার দেশীয় আইন অনুসারে দেশের যে কমন ল অফ দি ল্যান্ড, সেখানে শিশু বলতে কি বুঝাইছে? সরি স্যার। ইন দি আই অফ ল অফ দি ল্যান্ড জেনারেল, এই দেশের যে আইন, শিশু বলতে এখন বর্তমানে বয়স কত বলে যারা শিশু 18 বছর পূর্ণ না হলে আইনের দৃষ্টিতে সে শিশু। শিশু স্যার। ওই যে দেখো না যে রিফাত হত্যার মামলায় কতটা জেল হয়েছে, ওরা এখন ওই পিটিশন করছে তো তার না অ্যাডাল্ট না। জি স্যার। অ্যাডাল্ট না হলে সেক্ষেত্রে আবার আইনের কিছু ঐশী নাম শুনছ? জি স্যার। ঐশী বিখ্যাত, কুখ্যাত না বিখ্যাত? স্যার কুখ্যাত। কুখ্যাত, যে বাবা মাকে মেরে ফেলছে। জি স্যার। ওরও এই তার উকিল যে তার পক্ষের উকিল মামলা কোর্টে প্রেয়ার দিয়েছিল যে সে এখনো অ্যাডাল্ট পায় নাই, অতএব তার জন্য অ্যাডাল্টের বিচার প্রযোজ্য নয়। এই জন্য আবার তার টেস্ট করেছে, নানা কিছু হয়েছে, কাহিনী হয়েছে। যাই হোক, বয়স দিয়ে তাকে কিশোর বলার চেষ্টা করছে। জি স্যার। এগুলো তো জানতে হবে। ওকে, ক্যারি অন। লাস্ট এরপর কি আছে নেক্সট সেকশন? Subsection 2, a certificate of fitness granted under this section shall be filed only for the period of 12 months from the date on which it was issued. Subsection 3, any fee payable for a certificate under this section shall be paid by the employer and shall not be recoverable from the adolescent or his parents or guardian. That's all for me, sir. বলো, তোমার মাথার চুলের মধ্যে কোনো ইয়ে নাই কেন? ম্যানেজমেন্ট নাই কেন? চুলের উপর কন্ট্রোল নাই কেন? স্যার আমার দাদু মারা গেছে স্যার কালকে, এজন্য স্যার শেভ করতেও পারি নাই, চুলও কাটতে শেভ পারি না নাই। করো, শেভ না করলে তাদের কি হয়েছিল? স্যার অসুস্থ ছিল অনেকদিন ধরে, স্যার মারা গেছে। বয়স কত হয়েছে? বয়স স্যার 90+। ও, তা তো মাশাআল্লাহ ভালো বয়স। জি স্যার। দেখ, চুলটা একটু এইভাবে রাখবা না, ফরমাল জায়গা যখন যাবে। তো শার্ট ঠিক আছে, হোয়াইট শার্ট ইউজ, চুলটাকে একটু, তার মানে তোমার একটা এমপ্লয়ার দেখবে তোমার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নাই। You cannot control yourself. How will control my organization? তুমি তোমার কথা শোনা, তো তোমার কথা আমার এমপ্লয়ি শুনবে না। কথাটা খেয়াল করছো কানেকশনটা কিভাবে? ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আবার বলো, দাঁড়াও, আবার বলো কি বলছো?
আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু জি আলাইকুম স্যার। দ্রুত বলে ফেলবে না, দ্রুত বললে বিপদ হয়ে যাবে। সরি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট। Assalamu alaikum everyone. Good ওয়ালাইকুম morning. সালাম। Myself Fayazul Azad Rudro. My bearing ID is B180202036. Firstly, 2036 Ji sir. ওকে 36 ওকে ক্যারি অন। Firstly, I would like to thank my honorable course teacher, Professor Dr. Muhammad Musharraf Hossain sir. I am also thanks to my classmates. Now I am going to deliver my presentation. My today's topic is Section 45, Prohibition of Women Workers in Certain Cases. Subsection 1. No employer shall knowingly employ a woman in his establishment during the 8 week. তুই দেখে পড়ছো নাকি? Na sir. During the 8 week immediately following the day of her delivery. Subsection 2. No woman shall not work in any establishment during the 8 week immediately following the day of her delivery. Subsection 3. No employer shall employ a woman for doing any work which of an arduous nature or which involves standing a long hour or which is দেখতেছো? likely to. Ji sir? তুমি দেখে পড়তেছো? না স্যার, জি স্যার। আমার কাছে বই নেই স্যার। বই নেই, খাতা আছে, স্যার আমার কাছে খাতাও নেই। ল্যাপটপ আছে, কোনো সমস্যা আছে? না কত স্যার, কিছু থাকে। ল্যাপটপ ল্যাপটপ আছে, মোবাইল আছে, প্যাড আছে, আইফোন আছে, so many alternatives you have at present. তো বাড়ি কোথায়? স্যার বরিশাল। বরিশাল। কোথায় বরিশালের? স্যার বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নতুল্লাবাদ। সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে। Good. গৌর নদী বিখ্যাত কেন বলো? স্যার দধির জন্য। দধির জন্য গৌর নদী। তোর কি একটা জায়গা আছে না? স্যার তোরকি বন্দর একটা স্যার। হ্যাঁ। নদীর জেলাতে, মানে সরি জেলা না, উপজেলা। না, যাই হোক, ওখানে এটা তোর কি হলো একটা বন্দরের মতো, ওখানে নদী বন্দর হওয়ার বন্দর হইলে বাস। এই নদীর প্রভাব কি শিল্পায়নের জন্য? সরি স্যার। What is the influence of river জি স্যার। for industrialization? স্যার শিল্পায়নের জন্য নদীর প্রভাব স্যার হচ্ছে যে মানে বাংলাদেশের নদী পথে জাহাজে করে যে বিদেশ থেকে অনেক Goods can be carried with low cost. এই যে দেখো নারায়ণগঞ্জ বলে ডান্ডি অফ বাংলা, হ্যাঁ ডান্ডি, এখানে দেখো শীতলক্ষা নদীর পাড়ে অনেক শিল্প গড়ে উঠছে। এটা আগের দিনে সহজতর পথ ছিল, এখন এটা বেশি কনসিডারেশন না, কারণ এখন সড়ক পথ হয়ে গেছে আর নদী পথ অনেক সংকীর্ণ হয়ে গেছে, শুকনোর সময় নদী চলে না, আবার নানা রকম কাহিনী। আগে যেটা নদী বন্দর, দেখো এখানে বন্দর টন্দর আছে, সেখানে শিল্পায়ন হয়েছে, নগরায়ন হয়েছে। জি স্যার। স্যার বরিশালের কলাপাড়াতেও স্যার দেশের সর্ববৃহৎ না মানে সবচেয়ে গভীর সমুদ্র বন্দর হইতেছে, পায়রা সমুদ্র বন্দর। হ্যাঁ, ওকে, ভালো ভালো থাকো, তোমাদের অবস্থা উন্নতি হবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, নেক্সট। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। আসো, হোল্ড অন, দাঁড়াও, তুমি কথা শুনছো আবার? জি স্যার, জি স্যার। শোনো, অনলাইনে এই যে তোমরা এই যখন পড়বে, HRM পড়বে, জি স্যার। অনলাইনে এখন ইন্টারভিউ হয়, ইন্টারভিউ দেয়, সেখানে যেমন কিছু সুবিধা আছে, আবার কিছু প্রিপারেশনের ব্যাপার আছে। জি স্যার। ইউ আর ফর্মালি প্রেজেন্টিং, তাই না? জি স্যার। তোমার যে রুমের কন্ডিশন তুমি শো করছো, তোমার ল্যাপটপ পড়ে আছে না? স্যার একটা আমার বাসা না স্যার, মানে হচ্ছে আমার বাসায় ওয়াইফাই ছিল, তো সকাল থেকে ওয়াইফাই শেষ করতে দাও। এই যে আমাদের বাঙালির সমস্যা, কথা আগে শুনতে হবে, আর্গুমেন্ট চাইলে আর্গুমেন্ট দিবা,
এই যে তোমরা কমিউনিকেশন পড়েছো কিনা জানি না, কিভাবে পড়েছো তাও জানি না। কমিউনিকেশন পড়ছো? জি স্যার। এই যে কমপ্লেইন লেটার নাম শুনেছো? কমপ্লেইন লেটার না কেন? অভিযোগ পত্র, তুমি মাল পাঠাইছো, মালে ডিফেক্ট আছে, তুমি একটা কন্ট্রাক্ট নিয়েছো বাড়ি মার্চের মধ্যে কমপ্লিট করবে, শেষ করতে পারো নাই, এখন ওই ব্যাটা বসে থাকবে? তোমাকে চিঠি দিবে না? অবশ্যই। আচ্ছা, এইটাকে বলে কমপ্লেইন লেটার। আমাদের দেশে কালচার হলো আমরা আগেই যুক্তি তুলে ধরি, আমাকে ডিফেন্স দে, এইটা ঠিক না। সরি স্যার। সিস্টেম হলো ইন্টারন্যাশনালি কাটেসি হলো যে ইয়েস এখন দিস ইজ নভেম্বর and we had a commitment to complete your Banglo within March 2020. Time is over. We are sorry for that. সময় পার পেরিয়ে গেছে, মার্চে কথা ছিল, এখন নভেম্বর মাস। Then you give the argument. Actually, it is well known due to COVID. Many was stagnant. We tried our level best to do the work in time. In spite of that, we could not. Now the situation is comparatively good. So we are hopeful you will be able to complete your task within December 2020. এই হলো ভদ্রতা। আর আমরা আগে কি এমনি আপনি জানেন না যে দেশের মধ্যে করোনা হয়েছে, মানুষ বাঁচেন, আপনার বাংলা নিয়ে বসে রয়েছেন, এখন পাগল নাকি একটা? দিস ইজ নট কাট। আমাদের স্বভাব ভালো না। এই তোমরা কার বই পড়ছো? কমিউনিকেশন কার বই পড়ছো বলতে পারবা? দেশি রাইটার না বিদেশি রাইটার? স্যার দেশ ইন্ডিয়ান। ওই এই ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়ান। শোনো, এদের কালচার এক। এই সমস্ত থেকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল কালচার পাবো না। এই দেখো বলছে ইংলিশ ওয়ার্ডে এই নো শব্দটা দিস ভেরি রেয়ার, সবসময় নো শব্দ ব্যবহার করা যায় না, খুব বিপদ না হলে। ধরো সে ইয়ে চাইছে, ক্রেডিট চাইছে, ধার চাইছে, নতুন একটা কাস্টমার, আমরা কি বলি? ভাই সরি ভাই, আপনার দিতে পারবো না। সরি সস্তা কেন? আমি অপরাধ করছি, সরি বলতে যাবো? আমার যেখানে অপরাধ সেখানে আমি সরি বলবো, অপরাধ সরি বলবো না। এক। দুই হলো এখানে আমি তাকে বলবো থ্যাংক ইউ ফর শোয়িং ইন্টারেস্ট টু গেট গুডস অন ক্রেডিট। ধারে মাল কেনার জন্য আমাদের অর্গানাইজেশনের জন্য আপনি আপনাদের কাছে ধন্যবাদ। এরপরে বলো উই হ্যাভ এ পলিসি টু সেল অন ক্রেডিট হু হ্যাভ অ্যাট লিস্ট 3 years or 2 years ট্রানজাকশন সাকসেসফুল স্যাটিসফ্যাক্টরি ট্রানজাকশন উইথ আস। যারা আমাদের সাথে 2 বছরের লেনদেন করছে অ্যাটলিস্ট, তাদেরকে আমরা ধার দিই। আই এম হোপফুল ইন ফিউচার উইল বি এবল টু সেল গুডস অন ক্রেডিট। থ্যাংক ইউ এগেইন ফর অ্যাপিলিং টু গেট গুডস অন ক্রেডিট। কোনো জায়গায় না বলছি, কোনো জায়গায় সরি বলেছি, নাও বলি নাই, সরি বলি নাই। আমি তাকে পলিসি তুলে ধরছি যে আমার বিশ্ব অর্গানাইজেশনের পলিসি হলো 2 বছরের ট্রানজাকশন যাদের সাথে স্যাটিসফ্যাক্টরি ট্রানজাকশন তাদেরকে আমরা ধারে মাল বিক্রি করি। ও বুঝে ফেলেছে যে আমি কন্ডিশন ফুলফিল করি না। আমি কোথাও না বলি নাই, আমি সরিও বলি নাই, আমি কোনো অপরাধ করি নাই সরি বলতে যাবো। আমাদের শরীরটা সুস্থ হয়ে গেছে, একটা গুতা মেরে পা ঠেটলে ফেলে দেয়, বলছে সরি, ওই শরীরে আবার পা ভালো হয়ে যাবে? এখানে সরি বলে লাভ নেই। You must give compensation. আর নো না বলতে যাবো কেন? তোমাকে সাহায্য চাইছে, পারো নাই, তুমি বলো না আমি সরি ভাই পারলাম না। আই কুড বি হ্যাপি ইফ ইউ ক্যান হেল্প ইউ। আমি খুশি হতে পারতাম যদি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম। আই ট্রাইড। আই কুড বি হ্যাপি ইফ আই কুড হেল্প ইউ। তোমাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হতে পারতাম। কোথাও না বলি নাই, কোথাও সরি বলি নাই। এই হলো ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড।
এগুলা যদি আমরা না পড়ি, এই যে চিঠিপত্রে লিখি ভুল লিখি, ডিয়ার স্যারের পরে আমাদের এই কমা, এটা কমা 2 ধরনের সিস্টেম আছে, একটা ওপেন পাঞ্চুয়েশন, ক্লোজ পাঞ্চুয়েশন। যেটা ক্লোজ পাঞ্চুয়েশন সেই ক্ষেত্রে তোমার শুধু সব জায়গায় পাঞ্চুয়েশন দিবে, আর ওপেন যদি হয় তাহলে বডি ছাড়া কোন জায়গায় পাঞ্চুয়েশন হবে না। হয় ডিয়ার স্যারের পর কিছু দিব না, পাঞ্চুয়েশন বুঝো তো, বিরাম চিহ্ন, আর নাহলে ক্লোন দিব। এটা ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম। এই যে আমরা সাবজেক্ট লিখি ডিয়ার স্যারের পরে, নো, ডিয়ার স্যার আগেই সাবজেক্ট লিখি, তারপর ডিয়ার স্যার লিখি, নো, সাবজেক্ট কোনো পার্ট অফ লেটার না, এটা টুইস্ট অফ দ্য বডি, সো ইট শুড বি অ্যাটাচড উইথ বডি। তোমার ডিয়ার স্যারের পরে সাবজেক্ট হবে, উইদাউট সাবজেক্ট। এগুলো তো আমরা শিখি নাই, এই জন্য ভালো বইপত্র পড়তে হবে। ওকে, নেক্সট। থ্যাংক ইউ স্যার। বলো, নেক্সট স্টার্ট করো, শুরু করো। কি রে বাবা বসে আছে কেন? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তোমাকে তো কালকে আমি গত ক্লাসে দিয়েছিলাম, তোমার বাসায় মেহমান আসছিল, আজকেও তো তুমি সেই উস্কো অবস্থা আছো। না স্যার আমি বলা শুরু করছি, পরে কারো একটা ভয়েস আসছে, এই কারণে স্যার আমি চুপ হয়ে গেছিলাম মাঝখানে, যে আমার আগে যদি কেউ থাকে ঢুকে গেছে, এই কারণে হয়তো। যাই হোক, তোমার প্রথম সমস্যা হলো তুমি যে আমার এখানে প্রেজেন্টেশন দিতে আসছো, তুমি বুঝে গেলে কি বলতে চাইছি। জি স্যার। আমার প্রেজেন্টেশন দিতে আসতে হলে একটু ফর্মাল লাগতে হবে, এটা তো ইনফর্মাল কোন অনুষ্ঠান না। চুলগুলো একটু পরিপাটি থাকবে, ওর উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকবে, শাসন থাকবে। তুমি তো ঘুমোর তৈরি এসে বসছো। না স্যার আমি তো ফর্মালি বসছি, কিন্তু একটু। আচ্ছা বলো, শুরু করো। টেল ইউর আইডি। 20 my I am Shongita Pal. My bearing ID is B180202080. 80. Good. At first, I would like to thank my honorable course teacher, Professor Dr. Mohammad Mosharraf Hossain sir, to giving me the opportunity to discuss feature 51 and 52. First of all, I am discuss feature 51. Cleanness. I am discussing. I am discussing feature. I am going to discuss. I am going to discuss feature. But I will discuss. I am to the heart. I am coming. I am eating. I am going. I am sleeping. I am laughing. এইটা অথবা আই এম এর পরে আইএনজি নাও হতে পারে, যে আই এম এ গার্ল, আই এম এ বয়, আই এম এ টিচার। সেই ক্ষেত্রে এমটা ভার্ব হিসেবে, যখন অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসেবে হয় তখন আটা মূল ভার্ব থাকে, সেটার সাথে আইএনজি হয়, আই এম কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। ওকে, ক্যারি অন। Cleanness. Every establishment shall be clean and free from evoluia arising by drain, privy, or other using, and in particular, accumulation of dirt and refuse shall be moved daily. Shall be moved daily by sweeping or any other effective method. আচ্ছা, কত নম্বর সেকশন? 35। সেকশন কত? Sir, 51. 51. Okay. Yes, sir. Okay. Yeah. Any other effective method from floors and from floors and benches, from washroom and from staircases and passages, and dispose of it in a suitable manner. B. The floor of every workroom shall be clean at least once in at least every week by washing in disinfected where necessary By some where necessary or some other by some other effective method. স্যার তারপর তো স্যার সি নাম্বার আছে, where the floor is liable become weight in the liable to become weight in the course of any manufacture process to such extent as is capable of being drained. The drained effective means of drainage shall be provided and maintained.
D. The D. Protected and maintained না, maintained এটা passive জি স্যার, shall be all inside walls, all inside walls and partition all selling and all ceilings and top rooms and wall side and passages and staircases shall where they are painted and be repaint and reburnish at least once in every 5 years. years 5 তো every 5 years where there অথবা এখানে এস না দিয়ে পারা যায়, সেটা হলো 5 এর পর একটা হাইফেন দিলে, যেমন 2 ফ্যাক্টর থিওরি নট ফ্যাক্টরস, এটা হাইফেন দিতে 5 এবং ইয়ারের মধ্যে, তাহলে এস লাগবে না। রোমান 2 they when they are painted or burnished and have smooth painted and varnish and have smooth the impervious surfaces at least once in every 40 week and 40 week may such as method as may be part of 14 week 14 month 14 মাসে প্রতি 14 মাসে 14 উইকে কয় দিন হয়? এত তাড়াতাড়ি যদি তোমার পেইন্ট করা লাগে তাহলে এমপ্লয়ার বাঁচবে? 14 month 14 month হবে month not 14 month by such method as may be prescribed. In any other point they in any other point any other case অন্য জায়গায় এতে যেগুলো আগে বললাম other than this in any other case in any other case be kept in other in keep in any other case be kept whitewash or color washed and whitewash or color wash and whitewashing or color washing shall be carried out at least once in every 14 month. Thank you, sir. আর একটা জিনিস হলো না, এই জিনিসগুলোকে you must record date কখন করলে, এটা ইন্সপেক্টর হাউলি ভেরিফাই, এই জন্য you must maintain a register in which you keep record date, এই যে যেগুলো কথা বলো 14 মাসে ওই 5 বছরে একবার, ওইগুলা লিখে রাখতে হবে রেজিস্টারে। তোমার বাড়ি কোথায় মেয়ে? এত দ্রুত কথা বলো কেন? প্রেজেন্টেশনের কথাটা আর একটু ধীরে স্থির ভাবে হবে, দ্রুত বললে তো দ্রুত করছে, এই জন্য আমি বুঝতে পারছি যে দ্রুত না বললে ছুটে যাবে, মুখস্থ করা হচ্ছে তো। স্যার আমি একটু এইভাবে স্যার আমি একটু হয়তো দ্রুত কথা বলি, এর কারণে স্যার একটু মুখস্থ করেছি, তো এই কারণে হয়তো স্যার একটু দ্রুত হয়ে গেছে। শোনো, দ্রুত এত দ্রুত বলবো না, প্রেজেন্টেশন একটা আর্ট আছে, সেটা হলো মডারেট ভয়েস মডারেট স্পিড, স্পিডটা দ্রুত হয়ে গেলে নেগেটিভ। ওকে, নেক্সট আছে কেউ? থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum. My name is Shamin Akhtar. My bearing ID is B180202088. Sorry, 20888. Yes, sir. 88. Okay. Thanks to my honorable course teacher, Professor Dr. Muhammad Musharraf Hussain. Now I give a brief description about my topic. My presentation topic is Section 214 Labor Code. It consists of 13 subsection. Subsection 1,
for the purpose of this code. The government may, by notification in the official gazette, establish as many labor code as it considers necessary. Subsection 2. Where more than one labor code is established under subsection 1, the government shall specify the territorial limit within which each one of them exercise their jurisdiction under this code. Subsection 3. শোনো, হোল্ড অন, তুমি চাতক পাখির মতো কোন দিক তাকিয়ে আছো? So আমি তো ক্যামেরার দিক তাকিয়ে আছে। একদম চাতক পাখির মতো একদম এক জায়গায় দৃষ্টিটা নিবন্ধিত হবে কেন? দিস ইজ মাই কোশ্চেন টু ইউ। স্যার এখন ঠিক আছে? শোনো, তোমার প্রেজেন্টেশনের জন্য আমরা বলছি আই কন্ট্যাক্টটা 180 ডিগ্রি থাকবে। তুমি এক জায়গায় কনসেন্ট্রেট করছো, এটা তো আমাদের জন্য, আমাদের ইন্ডিয়া নর্মস, অ্যাকর্ডিং টু নর্মস অফ প্রেজেন্টেশন, এটা ইয়ে না, ডিজায়ারেবল না। ঠিক আছে, বলতে থাকো, আমি তোমার প্রবলেমটা ফাইন্ড আউট করে দিই। ক্যারি অন। Subsection 3. The labor code shall consist of one chairman and 2 members to advise him. And in the case, অ্যাডভাইস হিম, হ্যাঁ, advise him, and in the উত্তর দাও। আমার তো আজকে ক্লাসে পড়াতে বলে মনে হইতেছে তোমাদের যতগুলো প্রেজেন্টেশন সিরিয়াস। এখন দুজন মেম্বার, হাউ দে আর সিলেক্টেড? দুজন মেম্বার থাকবে লেবার কোর্টে, প্রতিটা লেবার কোর্টে। হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর কিভাবে এটা তারা সিলেক্ট হবে? তারা কারা? হু তাহলে ইজ देयर আইডেন্টিটি, তারা কারা হবে? স্যার কথা কেমন? তোমার লেবার কোর্টে যারা মেম্বার হবে তাদের ব্যাপারে তোমার ডেসক্রিপশন দাও। এটা চেয়ারম্যানের যোগ্যতা। হোয়াট ইজ দ্য কোয়ালিফিকেশন টু বি চেয়ারম্যান অফ দ্য লেবার কোর্ট? লেবার কোর্টের চেয়ারম্যান হওয়ার যোগ্যতা কি? Chairman হচ্ছে the chairman of the labor court may be appointed by the government from amongst the sitting district judges or additional district judges. তারা ডিস্ট্রিক্ট জাজ আর অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ তারা হবে। মেম্বার কার হবে? হু উইল বি দ্য, আমি বলছি স্যার, the member and the employment condition of the member and একদম বই থেকে শোনো, তুমি আমাকে বুঝায় বলো যে বাংলাই বলো যে মেম্বারের হু উইল বি দ্য মেম্বার, যে চেয়ারম্যান বলতে। আরে বাবা, চেয়ারম্যানের যোগ্যতা বলে সিটিং, সিটিং অর্থ বুঝো? সিটিং ডিস্ট্রিক্ট জাজ মানে কি অর্থ কি? সিটিং স্যার শুনতে পাই না। সিটিং ডিস্ট্রিক্ট জাজ অর্থ কি বুঝায়? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সিটিং জাজ, ডিস্ট্রিক্ট জাজ? ডিস্ট্রিক্ট জাজ, হ্যাঁ, এটা সিটিং ডিস্ট্রিক্ট জাজ বলতে কি বুঝায়? জেলার জাজ, যে এখন কর্মরত আছে, সিটিং চেয়ারম্যান, জেলার কর্মরত আছে, জেলার বিচার এখনো সে জেলা চার কার্য পরিচালনা করে, এই ডিস্ট্রিক্ট জাজ হিসেবে কর্মরত, তাকে বলে সিটিং ডিস্ট্রিক্ট জাজ। কর্মরত আছে, প্রেসিডেন্ট তার মানে বর্তমানে আছে। সিটিং জাজ স্যার। হ্যাঁ, আর মেম্বার দা হু উইল বি দ্য মেম্বার অফ দ্য লেবার কোর্ট? জি স্যার। মেম্বার কারা হবে? মেম্বাররা হ্যাঁ, the member হবে, তাদের পরিচয় কি? তো তাদের পরিচয়টা তো বলতে পারতেছি না, তাদের পরিচয়টা কমবে ছিল না রে বাবা, এখানে পরিষ্কার বলেছে দুইজন মেম্বার থাকবে, একজন হলো এমপ্লয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভ আর একজন হলো তাদের কোনো যোগ্যতা বলে না যে কি পাস হইতে হবে, কি হইতে হবে। তবে গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে একটা প্যানেল, 6 জনের একটা প্যানেল করে ফর নিয়োগ করতে হবে। ওয়ার্কারদের 6 জন। আমি একটু বলি। হ্যাঁ বলো, তুমি তো বই খুলতেছো। Two panels of member, two panel member, one of which shall be the name sixth representative and the other be the sixth representative of the worker. আমাকে তুমি আমি বই বলছি, তুমি আমাকে বাংলা বুঝাও।
তাই বুঝি। বাংলায় বলবো? হ্যাঁ, বাংলায় বলো। হ্যাঁ, 6 জন হচ্ছে ওয়ার্কারের নামকে তুলে ধরবে, আর আর বাকি 6 জন হচ্ছে মালিকের নামকে তুলে ধরবে, মালিকের প্রতিনিধিকে তুলে ধরবে। 6 জন করে একটা প্যানেল তৈরি করবে, গভর্নমেন্ট নির্ধারণ করবে, মালিকের ওয়ার্কারের 6 জন। এখন যখন কোনো মামলা ট্রায়াল হবে, তখন ফ্রম দ্য 6 মেম্বার্স আমি বলতে পারি চেয়ারম্যান উইল সিলেক্ট ওয়ান, একজনকে নির্ধারণ করবে ওই 6 জনকে কাকে এই মামলার জন্য ওয়ার্কারের প্রতিনিধি হিসেবে নেবে। সিমিলারলি অ্যানাদার ফ্রম এমপ্লয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভ। আচ্ছা, ট্রায়ালের জন্য হ্যালো, যখন ট্রায়াল হবে, ট্রায়ালস ফর অফেন্স, তখন মেম্বারদের রোল কি? What is the role of member in case of trial? Chairman may select one member from each of them panel. Prepared under subsection ট্রায়ালের সময় অফেন্স ট্রায়াল, অফেন্স ট্রায়াল বুঝো, অপরাধের যখন বিচার করবে সেই ক্ষেত্রে শুধু চেয়ারম্যান রায় দিবে, মেম্বাররা সেখানে থাকবে না। তবে মেম্বার হ্যাজ or members have right to give their opinion in writing, and in the judgment chairman will mention the opinion, suggestions given in writing by the members. মেম্বাররা কি তার ওপিনিয়ন ছিল, কি বক্তব্য কি ছিল, সেটা রায়ে উল্লেখ করবে। এটা তোমার দিস ইজ ইওর প্রবলেম। ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট দাঁড়াও, আসো, তুমি মিট করো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম। তোমরা কতজন দেবো? আজকে তো শেষ হয় না, ক্লাস নেবো কোন সময়? বলো, দ্রুত শুরু করো। আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ সাবির হোসেন, bearing ID B180202038। 2038 সব বাকি বাইকা যা আছে সব হাজির হয়েছে নাকি? ওকে, ক্যারি অন, আজ পড়ানো লাগবে না। First of all, I would like to thank our honorable course teacher, Professor Dr. Muhammad Musharraf Hussain, and my classmates. Today's my presentation topic is section 54 to 57. In short, this section name is section 54 said disposal of waste. Section 56 artificial humidation, section 55 artificial humidification, section 56 overcrowding, section 57 lightning. In brief, I'd like to describe this. In section 54, disposal of waste said effective arrangement shall be made to every establishment for the disposal of watches and effluent due to the manufacturing process carried on. Therefore, in section 56 described artificial humidification. This describes একটা singular number, present indefinite tense. So you must add yes or yes with the verb. Yes, sir. Carry on. In section 55, it describes artificial humidification. It contains two subsections. One, in any establishment in which the humidity of the air is sufficient, is artificially increased, the water used for the purpose shall be taken from a public supply or other source or of drinking water, or shall be effective purified before it is so used. Subsection 2, if it appears to an inspector that the waste the water used in a factory for increasing humidity, which is required to be effective purified
under subsection 1 is not effectively purified, he may serve on the employers as order in writing specifying the measures which in his opinion should be adopted and requiring them to be carried out Okay, before. thank you. শোনো, আমি একটা কথা শোনো, যদি artificially fumigation is increased and resulting dehydration, what will be your responsibility as an employer? সব মিউট করো তো, আমি সব মিউট করবো। Either you stop speaking or I will mute everyone. চলো দিদি খুলে আসো, বসে আসো। তো সবাই মিউট করে দেন স্যার। হ্যাঁ, সবাই মিউট করে দিচ্ছি। আর শুধু ওই তোমারটা আনমিউট করো, যে স্পিকার তুমি আনমিউট করো। হ্যাঁ, বলো, বলো। Yes, sir. I have a question to you. Due to Yes, sir. artificial humidation resulting dehydration বুঝো? Yes, sir. কি, what is the meaning? Sir, dehydration মানে হলো পানি শূন্যতা। পানি শূন্যতা। So what is your responsibility as an employer in this connection? তোর কাজ কি, দায়িত্ব কি? স্যার, আমার কাজ হচ্ছে হলো প্রতিষ্ঠানের পানির যে ব্যবস্থাটা সেটা পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকতে হবে এবং প্রত্যেকটা এমপ্লয়ারের এই পানির পরিমাণ, পানি যে পান বা ডিহাইড্রেশন যাতে না হয় সেক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে। এখানে আইনে বলা হয়েছে রিহাইড্রেশন থেরাপি, রিহাইড্রেশন থেরাপি দেওয়ার কথা বলছে। রিহাইড্রেশন থেরাপি যেমন স্যালাইন খাওয়াবে। Yes, sir. হ্যাঁ, রিহাইড্রেশন থেরাপি, যদিও বইতে ইংরেজিতে ডিহাইড্রেশন থেরাপির কথা বলছে না, দ্যাট ইজ রিহাইড্রেশন। রিহাইড্রেশন। হ্যাঁ, ওটা হবে রিহাইড্রেশন। ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বলো, স্টার্ট, শুরু করো। হ্যালো, শুরু করো, কথা শোনা যায় না? myself Jannatul Firdaus. My bearing ID is B1802020004. 2004। তার মানে জি, তোমার স্যার। প্রথম দিন প্রেজেন্টেশন ছিল 6 ছিল তুমি, আর সুস্থ হইছো? স্যার, আমি সিক ছিলাম না, আমার আম্মু সিক ছিল। ও আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আম্মুর এখন ভালো হয়েছে? জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ। কি করোনা হয়েছিল না অন্য কিছু রোগ? না স্যার, আম্মু স্টক করছিল। আচ্ছা, জায়গা এখন মোটামুটি উন্নতি হয়েছে। তুমি তো did you take preparation for presentation? Prepared, well prepared? জি স্যার। Okay, carry on. Today my presentation topic is classification of workers and period of probation. Workers employed in any establishment shall be classified in any of the following classes according to the nature and condition of work, namely apprentice, badli, casual, temporary, probationer, permanent, and seasonal worker. Good. A worker shall be called an apprentice if he is employed in an establishment as a learner and is paid an allowance during the period of his training. Point 2, a worker shall be called a badli if he is employed in an establishment in the post of a permanent worker or of a pensioner during to the period of his temporary absence. তার মানে কি এটা আমাকে বুঝাই দাও তো, ভালো বুঝলাম না। I could not clearly understood what is badli worker. badli worker বলতে কি বুঝাইলো আমি তো বুঝতে পারলাম না ভালো। তুমি বলো পার্মানেন্ট ওয়ার্কার যদি অসুস্থ থাকে, এটা কি জিনিসটাকে আমার তো ভালো বাংলায় বুঝো। বদলি অর্থ বুঝো? বদলে, পরিবর্তে।
এটা তাদের জন্য একটা প্যানেল থাকে, লিস্ট থাকে, জি স্যার একটা লিস্ট থাকে, হাজারে হাজার নাম থাকে, এই এরা একটা প্যানেল থাকে। ইফ এনি পার্মানেন্ট ওয়ার্কার আর প্রফেশনাল ওয়ার্কার কাউকে নিযুক্ত absent, করা হয় then সেক্ষেত্রে he will be appointed to, in absence of the permanent or temporary professional worker. When he will come, সে বদলি হিসেবে he will be have no work. তারা একজন বদলে কাজ করবে। কেন কাজ করে? এই বদলে থেকে ক্যাজুয়াল আসে, যে ডেইলি বেসিসে, তারপরে প্রফেশনাল দেয়, তারপরে পার্মানেন্ট, এভাবে একটা তারপর পার্মানেন্ট। হ্যাঁ, না অনেক সময় এভাবে হয়, যেন যদি বদলি কাজ করে জন্য একটা কানেকশন রাখে যে ভবিষ্যতে সে এই প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী পদে আসবে, সেই আশায় খাটে। ওকে, নেক্সট। এরপর কি আছে বদলির পর? ক্যাজুয়াল। আচ্ছা, তারপর নেক্সট বলো ক্যাজুয়াল পদ। Temporary, a worker shall be called a temporary worker if he employed in an establishment for work which is casually of temporary and is likely to be finished within a limited period. Can you cite an example from Bangladesh in case of Bata Shoe Company? Bata Shoe Company একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, বলো তো। এই যে তারা টেম্পোরারি লোক নেয়, কখন নেয়? ডিউরিং দ্য হোলি রমাদান। আমি তো ক্লাস করছিলাম না। রমজান মাসে তোমরা দেখবা যে ওই যে জুতার দোকানে, বড় বড় জুতার, বিশেষ করে পাটার শুতে ইয়াং ছেলে পেলে একটা গলায় তোমার আইডি কার্ড ধরে কাজ করতেছে। ঈদের পরে দেখবো যেগুলো নাই, তারা বিভিন্ন হয়তো ইন্টারমিডিয়েট পড়ে বা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, পুরো জায়গায় তারা ওই 1 মাসের জন্য, ওই রোজার মাসের জন্য চাকরি দেয়। মানে অনেক কাস্টমার থাকে, লোড বেশি থাকে, ওই 1 মাস চলে গেলে, রোজা চলে গেলে আবার তাদের চাকরি নাই, ওই 1 মাসের জন্য। আর সিজনাল ওয়ার্কার কি বলতো? হোয়াট ইজ সিজনাল ওয়ার্কার? কথা বুঝিনি। বুঝো নাই? আচ্ছা, সিজনাল কোন কারখানার বা মিলের এক্সাম্পল দিতে পারবো তুমি? যেমন যে সুগার মিল, যেগুলো বিভিন্ন সিজনের উপরে। সুগার মিল ওটা অপারেট করে ম্যাক্সিমাম 6 মান্থ। জি স্যার, 6 মান্থ পরে হ্যাঁ মারাই হবে। আর যতদিন থাকে তখন মারাই হয়, আর এরপরে থাকে না। ওই সিজনে যখন আসে তখন কাজ করে, সিজন চলে গেলে তারা বাড়ি চলে যাবে। আর কিছু ওয়ার্কার আছে তারা পার্মানেন্টলি থাকে, যে মেশিন পত্র মেইনটেনেন্স করে, তারপরে তার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকে সারা বছর। কিন্তু কিছু লোক ওই মারাইয়ের সময়, হ্যাঁ বিশেষ করে ওয়ার্কারদের তখন নেয়, ওই সিজনের সময় অতিরিক্ত যে কাজ থাকে তখন তাদেরকে নেয়। ওই সিজন শেষ হয়ে গেলে, এরকম ধরো সিজনাল, এইগুলাকে বলে সিজনাল ওয়ার্কার। সিজনাল মিলে সিজনাল ওয়ার্কার থাকবে, এবং এই কাজ শেষ হয়ে গেলে আগামী বছর যখন আসবে তখন তাদেরকে আবার অগ্রাধিকার দিবে, তাদেরকে আবার এমপ্লয়মেন্ট দেওয়ার ব্যাপারে প্রাধান্য পাবে। আচ্ছা, তারপর আর নেক্সট অংশ কি আছে তোমাদের? প্রফেশনাল পিরিয়ড বলো, প্রফেশনাল পিরিয়ড বলো। বুঝিনি। তোমার আর কিছু টপিক আছে না? ক্লাসিফিকেশন ওয়ার্কার আর কি? জি স্যার, a worker probationer. হ্যাঁ, a worker shall be called a probationer if he is provisionally employed in an establishment to fulfill a permanent vacancy in a period and has not completed the period of his probations. কিছু বুঝলাম না। আচ্ছা, তুমি প্রফেশনাল এবং টেম্পোরারি এর পার্থক্য বলো তো। সমস্যা হচ্ছে। shall be called a permanent worker if he is নেট প্রবলেম। আমি আপনার কথা বুঝিনি স্যার, আরেকবার বললে ভালো হতো। আমি বলছি যে একজন টেম্পোরারি ওয়ার্কার আর প্রফেশনাল ওয়ার্কারের পার্থক্যগুলো কি? টেম্পোরারি ওয়ার্কার এবং প্রফেশনাল ওয়ার্কারের পার্থক্য কি? ভালো করে সবাই শুনো।
প্রফেশনারি ওয়ার্কার temporary worker যাদের কোন পার্মানেন্ট পোস্টের এগেইনস্টে তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হয় প্রফেশনাল দিতে হলে টেম্পোরারি দিতে হলে কোনো পোস্টের দরকার হয় না এক দুই হলো টেম্পোরারি কাজ শেষ হয়ে গেলে তারা বিদায় তাদের সাথে অর্গানাইজেশন সম্পর্ক নাই in case of professional worker they are working with a view to getting permanent employment after successful completion of one's professional period he or she will become permanent এখন এই প্রফেশনাল পিরিয়ড আবার বলা হয়েছে ক্লারিক্যাল ওয়ার্কারদের জন্য কতদিন বইটা খুলে নিয়েছে নাও অসুবিধা নেই তাও দেখি সঠিক কথা বলো 6 মাস আবার তোমার ওয়ার্কার যারা স্কিলড আছে তাদের জন্য আরো 3 মাস বৃদ্ধি হইতে পারে 3 মাস থেকে 3 মাস এখানে আরেকটা কন্ডিশন আছে যদি প্রফেশনাল পিরিয়ড পার হয়ে যায় তাকে কাজ করাতে থাকে উইদাউট গিভিং এনি পার্মানেন্ট লেটার সেই ক্ষেত্রে কি অবস্থা হবে স্থায়ী বলে গণ্য হবে হ্যাঁ যেদিন প্রফেশনাল পিরিয়ড পার হয়ে যাবে চিঠি দিক আর না দিক ফ্রম দ্য নেক্সট ডে হয় তাকে বিদায় দিবে আর না হলে পরবর্তী দিন থেকে অটোমেটিক্যালি হি উইল বিকাম পার্মানেন্ট এখন ধরো একটা টেম্পোরারি ওয়ার্কার প্রফেশনাল ওয়ার্কার তাকে 3 মাস কাজের পরে 4 মাস বা 2 মাস কাজের পরে আমার কাছে মনে হয়েছে হি ইজ নট পটেনশিয়াল আমি তাকে বললাম বাবা তুমি চলে যাও বাড়ি তোমাদের কাজ হবে না পক্ষে যদি আমি আমার আবার ধরো অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেই 1 বছর পরে তাহলে ওর প্রফেশনাল পিরিয়ড কতদিন হবে 3 বছর 3 বছরের মধ্যে যদি তাকে পুনঃ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় তাহলে আগে যে প্রফেশনাল পিরিয়ডটা শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য হবে এটা যোগ হবে মানে এখন থেকে শুরু হবে না তার আগে যে শিক্ষানবিশ ছিল তার সাথে যোগ হবে সেই এক্সপেরিয়েন্সটা that will be included with his professional period 3 মাস হলে আর 1 মাস রাখতে পারবে 1 মাসের পর তাকে যদি স্কিলড ওয়ার্কার হয় another 3 months তাকে 3 মাসের তাকে বুঝতে পারলাম না another 3 মান্থের জন্য তাকে এক্সটেনশন করতে পারে প্রফেশনাল 3 মাস আবার 3 মাসের পর আর তাকে প্রফেশন রাখতে পারবে না আচ্ছা এই যে যারা এই প্রফেশনাল লোক ছিল তাদেরকে যদি পার্মানেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট না দেয় পার্মানেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলই আর না হলে কিভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারবে তাদের শিক্ষানবিশ হিসেবে রাখে আর তাদের আগের শিক্ষানবিশ কালের যে তোমার তো এই যে তুমি ভাইবার জন্য যে আসছো এটা ফর্মাল তুমি কি সে ফর্মালি আসছো বলো ইয়েস অর নট এত সময় নিও না কথা বলো দ্রুত বলো তোমরা আমাদের থেকে স্মার্ট আমরা বুড়ো হয়ে গেছে আমরা অচল তোমরা আমাদের থেকে অনেক আগ্রহ করো এই চুলগুলো এলোমেলো কেন তোমাকে একটা খেয়াল রাখতে হবে একটা সরি স্যার তুমি যদি কোনো ভাইবাতে যাও চাকরির জন্য তোমার যদি এলোকেশি হয় তাহলে বুঝবে যে এতে কাজ হবে না সে তার কোনো ভিতরে ডিসিপ্লিন নাই কোন অবস্থায় নিজেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট সিচুয়েশনের সাথে আমি যখন তুমি একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে যাবে সে সেজে গেতে যাবে যখন তুমি ভাইবার দিবে তুমি যদি ওভাবে যাও তাহলে তোমাকে চাকরি দিবে ইয়েস অর নট নো স্যার দিবে না কারণ ওখানে তুমি প্রদর্শনী হ্যাঁ তবে তোমাকে ডিসেন্ট পোশাক থাকবে মার্জিত থাকবে একটা ভদ্রচিত অ্যাজ লাইক অ্যান এক্সিকিউটিভ ভালো পোশাক পরবে পরিপাটি থাকবে দেখতে যেন একটা জেন্টেল ওমেন মনে হয় বা মেন মনে হয় অর্থাৎ ভাইবার জন্য আর ওই যে বান্ধবীর বিয়েতে অনুষ্ঠানে গেলাম একই ধরনের হবে না অথবা বন্ধু আসছে দেখা করতে গেলাম সেখানে এত পরিপাটি দরকার হয় না যখন তুমি এটা ফর্মালি ভাইবা দিতে যাচ্ছ তো সেইগুলো খেয়াল করতে হবে ওকে নেক্সট আরো কেউ আছে ইফ এনিবডি তো শেষ আর কেউ আছে কিনা তুমি আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ নেক্সট ইউ প্লিজ ইউ স্টার্ট
Sir, Assalamu alaikum. My name is Sajid Islam Tuhin. মামনি My আবার ID বলছি আসসালামু আলাইকুম, দ্রুত বলবো না, একটু আকালি প্রাণ আছে। আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম। আমরা Assalamu বেশিরভাগ alaikum, বলি sir. সালাম আলাইকুম, সালাম আলাইকুম মানে আই ডিজায়ার ইওর ডেথ, তোর মৃত্যু কামনা করি। আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম। ওকে, ক্যারি অন। Assalamu alaikum, sir. This is Sanjida Islam Tuhin. My ID number is B180202059. Thank you, sir, for giving me this opportunity. My section is 188, 190, 90, 191. আজকে তো ক্লাসে যেমন বলে মনে হইতেছে না। ওকে, ক্যারি অন। The notice of changes in the constitution and executive to be notified. Point 1. Every alteration made in the constitution of registration registered trade union, every change of its officers and its name, address shall be notified the trade union of registered post or by hand to the Director of Labor within 15 days of such alteration or change. And the Director of Labor shall forthwith send a copy of the same the employer concerned. এমপ্লয়ারকে দিবি। Point 2. The director of labor may refuse it is in the contravention of any provision. কন্ট্রাভেনশন অর্থ কি? ভুলে গেছি। কন্ট্রাভেনশন অফ দিস কোড অফ দি চ্যাপ্টার। এই চ্যাপ্টারে যে বিধিবিধান আছে সেই বিধিবিধান যদি পরিপন্থী হয়, কন্ট্রাভেনশন হলো পরিপন্থী, এর আইনের ব্যত্যয় যদি ঘটে। যেমন ওখানে বলা হয়েছে তাদের একটা কোনো যদি কনস্টিটিউশন চেঞ্জ করতে হয় 2/3 মেম্বারের ওপিনিয়ন লাগবে, জেনারেল মিটিংয়ে পাস করতে হবে। ওই কাজটি করে নাই বা কাজ করেছে ওই সার্টেন পার্সেন্টেজ রিকোয়ার্ড পার্সেন্টেজ অফ ওয়ার্কার এই পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেয় নাই। এটা হলো কন্ট্রাভেনশন। যদি ব্যত্যয় ঘটে, পরিপন্থী হয়, এই আইনের সাথে কমপ্লাই না করে। কমপ্লাই বুঝো, কমপ্লায়েন্স বুঝো, কমপ্লায়েন্স। কমপ্লায়েন্স এখন হটকেক। দিস ইজ নাও ইট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফাংশনস অফ HRD, হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট একটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশনস। কমপ্লায়েন্স এখন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো বিশেষ করে এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড গার্মেন্টস, ওই মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ চুক্তি হয়েছে উইথ ফরেন বায়ার্স, তাদের সাথে ইন এভরি এস্টাবলিশমেন্ট দেয়ার শুড হ্যাভ এ কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট। তাদের কাজ হবে এই যে যত ধরনের আইন কানুন, যত ধরনের বিধিবিধান দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক, সেগুলা তারা অনুসৃত করবে, এটা ইনশিওর করবে। এইটা হলো তাদের দরকার। কমপ্লাই হলো যে আইন কানুন আছে সে আইন কানুনকে নিশ্চিত করা, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার ব্যবস্থা করা। বুঝতে পারছো? কমপ্লায়েন্স এটা একটা ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট। এখন বিশেষ করে HRA একটা নতুন সংযোজন হয়েছে, আগে এত কিছু ছিল না। বিশেষ করে যেগুলো ফরেন গার্মেন্টস, দিন দিন যত যাচ্ছে, 10 দিন যাচ্ছে তত দিন কঠিন হচ্ছে, আইন কানুনের উপরে আসতে হচ্ছে, নিয়ম কানুন অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। ক্যারি অন। আর কি আছে? Of any the provision of this chapter of if it is in violation of the constitution of the trade union. Point 3. Every inclusion or exclusion of any constituent unit of a federation of trade union shall be notified the freedom by registered post of the Director of Labor within 60 days of such a inclusion or exclusion. 4. In case there is a dispute in relation to the change of officer to the trade union or any trade unions is aggrieved by the refusal of the
এই শব্দটা তুমি ল অফ কন্ট্রাক্টে পেয়েছো, সংক্ষুব্ধ পক্ষ, দি পার্টি হু ইজ ডিসস্যাটিসফাইড উইথ দ্য ডিসিশন। দেখো এই যে মামলা হয়, মামলার পরে ধরো এক পক্ষ বলে আমরা ন্যায় বিচার পেয়েছি, আর এক পক্ষ বলে যে আমরা ন্যায় বিচার পাইনি, আমরা এই বিষয়ে হাইকোর্টে আপিল করি। এই কথা বলে না, যে পক্ষে বিপক্ষে রায় হলো তারা বলে আমরা এই রায়ে সন্তুষ্ট না, আমরা এই রায়ের বিরুদ্ধে। যেমন রিসেন্টলি যে ওই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী সম্ভ্রমের ব্যাপারে যে মামলার রায় হলো, মঞ্জুর নামে এক বখাটে ভবঘুরে, তার বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলো। সরকার পক্ষ উকিল বলল যে আমরা এই আইনে সন্তুষ্ট, আর মঞ্জুরের পক্ষে বিবাদীর পক্ষে যে উকিল সে বললো আমরা আমরা ন্যায় বিচার পাই নাই, আমরা এই বিচারে সন্তুষ্ট না, আমরা হাইকোর্টে আপিল করি। এটা হলো এক গিফট পার্টি, যে পার্টি মনে করছে যে আমরা আমাদের রাইট ইস্টাবলিশড হয়নি, এই রায়টা সঠিক হয় নাই, আমরা এটা ন্যায় বিচার পাইনি, তাদেরকে বলা হয় সংক্ষুব্ধ পার্টি। বুঝতে পারছো? এগুলো তোমার খেয়াল রাখবা, এক গিফট। আচ্ছা যাও বাবা, আর কেউ আসো ইফ এনিবডি, নাকি শেষ? আরে বাবা আর কেউ আছে কিনা, ইয়েস অর নট? তাহলে আমি ক্লাস শুরু করবো। স্যার হচ্ছে আইডি 52 ও হচ্ছে নেট প্রবলেমের জন্য ঢুকতে পারতেছে না। আচ্ছা আমার কি করলে এখন এটা কিভাবে করে দেখা যাবে? তাহলে আমরা আর কেউ নাই, একটু বাকি ছিল তো? জি স্যার। ওকে, আচ্ছা আমরা উই আর অ্যারাউন্ড দ্য মার্কস। দেখো যারা যারা ডিফেন্স দিয়েছো প্রেজেন্টেশন 55, 27, 36, 80, 88, 38, 04, 59 এর ঠিক আছে। যারা ডিফেন্স প্রেজেন্টেশন দিয়েছো তাদের সব রোল পেয়েছো না কেউ বাদ পড়ছো? আচ্ছা বাদ না পড়লে এখন মার্ক শুনো। 2055, 9, 2027, 8.5, 368, 808, 888, 388, 04, 8.5, 09, 59, 598 কেউ বাদ পড়ছো? মার্কস শুনতে পারছো তো না? ইফ এনি কনফিউশন, কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা? মানে আমি বুঝতে পারলাম যে মার্কস কত পাইছি। আচ্ছা যাক, তাহলে আমরা লেটার স্টার্ট আওয়ার ক্লাস। তোমাদের পরে ক্লাস নাই না স্যার। ওকে, তাহলে দেখি আমরা কিছু সময় ব্যয় করি, শেষ কত যাইতে পারি। তো করোনা তোমাদের কিছু লাভ হয়েছে, লাভ হয়েছে মানে এই যে মার্কস গুলো পাচ্ছ ফিজিক্যালি দিলে এই মার্কস তোমরা এত মার্কস পাইতে না। এটা তো সবই দেখতেছে 8 and 8+, 8 এর নিচে যারা আছে তারা ভেরি রেয়ার। তোমাদের সেদিক থেকে এই তোমাদের 50 তো আমার ছিল, 49 ছিল, ওরা কি দিয়েছে? না ওরা ছাত্র নাই। 36 4 দিল আজকে স্যার। 36 দিছে স্যার, আজকে রাইট 36 দিয়েছে। 2009, তারপর 2010, এরা কি ছাত্র নাই? ওরা তো দিছে বলে মনে হয় না। স্যার ওরা ছাত্র আছে তো স্যার, আমাদের মাত্র স্যার 2 জন না 3 জন ছাত্র নাই স্যার, সবাই আছে স্যার। 2009, 2010, 2012 এই সেকেন্ড যেতে 13 তারিখে যে প্রেজেন্টেশন 3 জন অ্যাবসেন্ট, তারা কি আজকে দিছে? না, দেয় নাই। তারপরে 18 তে ছিল তোমার অনেকগুলো, 18, 14 দিয়েছে, 15 ওই 15 দিয়েছে, দেয় নাই। ওই গ্রুপের ভিতরে মাত্র 2 জন দিয়েছে, আর তো আমি জানি না আর কই আর আসে নাই। তো বেশ বাকি আছে, আমি জানি না কি করবে, তার তো কোনো মাথা ব্যথা নাই।
আমার কোনো স্যার গ্রুপে স্যার আমি মেসেজ দিয়ে সবাইরে জানাই দিছি যে স্যার আপনি আজকে প্রেজেন্টেশন নেবেন স্যার। এখন কথা হচ্ছে তাদের যদি দরকার না হয় তাহলে আমার কিছু করার আছে, ও মাছ নিবে না, ওর দরকার নাই, অসুবিধা নাই আমার আমার চিন্তা নাই। ওকে, আমাদের মাথা ব্যথার দরকার নাই, মাথা ব্যথা যার তার ঘুমে ছেলে বলছে মাকে, মা আমার ন্যাচারাল কল আসলে আমাকে ডাকে দিও। বাবারে তোমার ডাকতে হবে না, আমাকে আমার ডাকতে হবে না তোমাকে, তুমি আমাকে ডেকে নিবা। দিস ইজ ইউর হেডেক। আমার মাথা ব্যথা করছে না, আমি ঘুমাইতেছি, আমার কোনো দরকার নেই। আচ্ছা, আমরা আসছি এখন প্রায় এই ইয়েতে পড়ায় এসে দেখি কতক্ষণ সময় আছে, টাইমটা কম দিয়েছিলাম। আচ্ছা, 70 ধারা রিভলভিং মেশিনারি, রিভলভিং ঘূর্ণায়মান রিভলভিং চেয়ার আছে জানো তো, এদিক ঘোরানো যায় ওদিক ঘোরানো যায়। জি স্যার। ওটা রিভলভিং চেয়ার। এখানে বলতে যেটা মেশিনারি আছে রিভলভিং, যেটা মুভ করে, রিভলভিং মেশিনারি বলছে যেখানে রিভলভিং মেশিনারি যেগুলো ব্যবহৃত হয় সেই ক্ষেত্রে যেটা বলছে, সেই ক্ষেত্রে ওখানে যে মেশিন পত্র আছে মেশিনের গায়ে পার্মানেন্টলি অ্যাফিক্সড স্থায়ীভাবে লাগাবে অথবা নিয়ার প্লেস, মেশিনের গায়ে অথবা মেশিনের আশেপাশে তারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নোটিফাই করবে। একটা হলো এই যে ম্যাক্সিমাম সেফ ওয়ার্কিং পেরিফেরিয়াল স্পিড অফ এভরি গ্রিন স্টোন, এর গতি কত হবে সেটা বলতে হবে, যাতে স্পিডে চলবে। বিতো বলেছে স্পিড অফ দি শাফট আর স্পেন্ডেল, এখানে হলো যেটা হুইলটা চাকাটা একটার উপরে থাকে, সেইটা যে ঘূর্ণায় তার গতি কত হবে সেটা, এগুলো কিছু টেকনিক্যাল বিষয় আছে। একটা আমাদের তো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সাথে আলাপ করা দরকার, এগুলো আমি অনেক জিনিস টেকনিক্যাল বিষয়, মানে জিনিসটা বোঝার জন্য ওদের সাথে না আলাপ করে বুঝবো না আমরা, নাহলে ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে যেখানে এরকম মেশিন টেশিন আছে। আচ্ছা, সিটা বলছে ডাইমেনশন ডায়ামিটার, এর প্রশস্ততা কত, পুলি, এত পুলিটা আমি চিনি না। দেখো ডায়ামিটার অফ পুলি আপন হইতে 7, ওই যার উপরে পুলিটা আছে, পুলিটার সাইজ কত হবে সেটা, এবং কত স্পিডে চলবে সেটা, ওয়ার্কিং পেরিফেরাল স্পিড সেটা দেখতে হবে। আর বিতে যেটা বলেছে এই যে এতে সাবসেকশন এতে যে গতির কথা বলা হলো, গতিগুলো কোনোভাবেই অতিক্রম করতে পারবে না, এ হলো সাবসেকশন 2। বলছে ইফেক্টিভ মেজার নিতে হবে প্রত্যেকটা স্টেবলিশমেন্টে এনশিওর করার জন্য, সেফ ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টের জন্য, যেমন পেরিফেরাল স্পিড অফ এভরি রিভলভিং ভেসেল, কেজ হলো খাঁচা, তারপরে বাস্কেট, ফ্লাই হুইল, পুলি, এই সমস্ত বিষয়ে কত পাওয়ার, যাতে এটার যে গতি স্পিড দেওয়া আছে গতি যাতে অতিক্রম না করে তার জন্য মেজার থাকবে, একটা ইফেক্টিভ মেজার নিতে হবে। এই ছিল সেকশন 70। এখানে মূল হলো যে গতি নির্ধারণ করবে, রিভলভিং যেগুলো, যে একটা গতির উপরে গেলে অ্যাক্সিডেন্ট হবে, ওই গতি দেখবো। তোমার যে আমাদের দেশে তো এইগুলো কম, আমেরিকাতে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে তোমার যে ট্রাফিক বসে থাকে, কোনো গাড়ির গতি যদি তাদের বলা গতিসীমা লেখা আছে যেখানে 30, এখানে 60-এর বেশি, গতির বাইরেই চললেই তার নামে মামলা হয়ে যাবে, কারণ গতির বাইরে গেলে অ্যাক্সিডেন্টের প্রবাবিলিটি বেশি। আমাদের দেশে কিন্তু এতভাবে তারা দেখে না, কিন্তু দেখা উচিত। রাস্তাতে আইন আসবে। এখন প্রেসার প্ল্যান্ট যে বলছে, ইফ ইন এনি এস্টাবলিশমেন্ট or any part of plant or machinery used manufacturing process, ম্যানুফ্যাকচারিং উৎপাদন প্রক্রিয়া হয়, যেমন তোমার পানি পিউরিফাই করে উৎপাদন প্রক্রিয়া, তোমার এই যে চাল থেকে ধান তৈরি করতেছে, সুতা থেকে কাপড়, এগুলো ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস, যেখানে অপারেট করে একটা প্রেসার অ্যাভাব অ্যাটমসফিয়ার প্রেসার।
আমাদের যে বাতাসের তার চেয়ে গতি যদি বেশি থাকে ইফেক্টিভ মেজার নিতে বলছে to ensure that the working pressure of such part is not exceeded, যাতে গতিটা বেশি না হয়, প্রেসার প্ল্যান্টের গতিটা বেশি না হয়, গতি বেশি মানে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হবে। 72 এখানে হলো ফ্লোর, স্টেয়ার অ্যান্ড মিনস অফ এক্সেস, প্রবেশ, এই সংক্রান্ত আইনের বিধান কি বলছে? এভরি ফ্লোর, স্টেয়ার, প্যাসেজ, গেটওয়ে shall be sound construction, খুব সুরক্ষিতভাবে মজবুতভাবে এটা কনস্ট্রাকশন করতে হবে এবং প্রবলেম মেনটেন করতে হবে। যদি দরকার হয়, হোয়ার ইট ইজ নেসেসারি, যেখানে দরকার হবে সেখানে নেসেসারি মেজার নিবে, এনশিওর কি করবে, সেফটি স্টেপস নিবে। বিতে বলেছে there shall be no there shall as far as reasonable, যতটা সম্ভব বাস্তবিক, provided and maintained safe means of access of place, যেখানে মানুষ কাজ করে, যেখানে যেতে হয় সেখানে যাওয়ার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখতে হবে, নিরাপত্তা দ্বারা মুভ করতে পারে। যেখানে কোনো প্রয়োজনে যেতে হয়, কাজ করতে হয়, সেই চলাচলের পথগুলোকে তোমার নিরাপদের ব্যবস্থা রাখতে হবে। রিজনেবলি প্র্যাকটিবল, যেটা বাস্তবসম্মত। এক্সেস এভরি প্লেস, যেখানে যখন দরকার হয় ঢুকতে যেতে হয় সেখানে তোমার যেন প্লেসটা নিরাপদ হয়। স্টেয়ার গেটওয়ে অফ ওয়ার্কপ্লেস শ্যাল বি ওয়াইড, একটু প্রশস্ত হবে। স্টেয়ার যদি তোমার সিঁড়ি খুব চেপা হয়, ধরো আগুন লাগলো, যে আমি যে বাসায় থাকি গতকাল, আল্লাহ মাফ করছে, এই তোমার পাওয়ার হাউসে আগুন ধরে গেছে, ওরা শুরুতেই এটা আগুন নিভাতে পারছে, আর না হলে আজকে আমার ক্লাস নিতে পারতাম, এটা কোনো ভরসা নেই। এই হাই রাইজ বিল্ডিং হলো সমস্যা। তো এখন এখানে যেটা বলছে যে তোমার এই যে সিঁড়িগুলা যেন প্রশস্ত হয় এবং কোনো অবস্টাকল না থাকে, ওই ভিতরে সিঁড়ির ভিতরে কিছু আটকে রাখছো, ওই যে অবস্টাকল, ওই যে কিছু এই তোমরা দেখেছো না, কিছু একটা দৌড়াচ্ছে যে কিছু ব্যান্স থাকে, হাই ব্যান্স, ওর উপর দিতে হয়, এগুলো অবস্টাকল, প্রতিবন্ধক দৌড়, দেখছো নাকি তোমরা কখনো? হ্যালো, না স্যার। কি দেখছো তোমরা? যেমন হাই জাম্প আছে, লং জাম্প আছে, দৌড়ের ব্যাপারেও ওই কিছু ডিস্টেন্সের পরে কোথাও হাই ব্যান্স, কোথাও লো ব্যান্স, তার ওর উপর দিয়ে আপনাকে যাইতে হবে। যদি অসতর্ক থাকে তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট করবে। তোমাকে সেখানে শুধু গতি থাকলে হবে না, হুঁশও থাকতে হবে। এগুলো আমরা দেখেছি, তোমরা দেখো নাই, তোমার এখন এগুলো দেখার সময় আছে? তোমরা তো থাকো হলো এখন নেটের মধ্যে, ফেসবুকের মধ্যে, তোমরা তো আর ওই যে বাস্তব এগুলা তোমাদের মধ্যে নাই, তোমরা তখন মোনাজাত পড়তে হয়ে গেছে। ডি, এমপ্লয়ার, the employer may প্রয়োজন পদ্ধতি করে বলছে ফর দি সেফটি অফ দি ফ্যাক্টরি অফ দি ওয়ার্কার, সেটা সিসি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসবে, কোথায় কি হচ্ছে, কোথায় কি ঘটছে। এবং এখন যেমন আমাদের ডিপার্টমেন্টেও সিসি ক্যামেরার আওতায়, কোন টিচার কোথায় ঢুকলেন, কখন আসলেন, কখন গেলেন, চেয়ারের উপরে একটা ওখানে সব চিত্র আছে। তোমার এই যে আমাদের এই যে বিল্ডিং গুলোতে, হাই রাইজ বিল্ডিং এ আমাদেরটা নাই সিসি ক্যামেরা আছে, কিন্তু এটা আলাদা একটা প্রজেকশন হয়, একটা যে তারা দেখতে পারে যে কে ঢুকলো, কোথায় গেল, কোন রুমে যাচ্ছে। এমনি তো একটা থাকেই যে কে কোন রুমে গেল, কেউ বাইরে থেকে ঢুকছে কিনা, এটা এর কোনো সুযোগ নাই। কিন্তু এটার একটা ছবিও ভিডিও একটা প্রজেকশন হয় যে গার্ডরা যারা নিচে আছে ওখানে। দেখ এখানে যেটা বলছে সেফটির জন্য তারা এই যে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা তারা ব্যবস্থা করবে, নিরাপত্তা। আচ্ছা, এরপরে 73 ধারা, এটা ছোট্ট একটা, সেটা হলো পিক, শাম্প, ওপেনিং অ্যান্ড ফ্লোস এক্সেট্রা, এগুলোর জন্য এগুলো অনেক জিনিস আছে। যেমন ইন এভরি এস্টাবলিশমেন্ট এভরি ফিক্সড ভেসেল, শাম্প, ট্যাঙ্ক, পিট, ওপেনিং in the ground or on the floor
in a floor which by reason of depth, যদি এটা গভীরতা এমন হয়, situation, construction or content is or maybe source of danger. এটা যদি কোনো যেটা সোর্স অফ ডেঞ্জার, যেটা বলতে ইন্স্যুরেন্সের ভাষায়, ইন্স্যুরেন্স এর ভাষায় ওটাকে বলে, তোমার থার্ড ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টার পড়বে, হ্যাজার্ড, সোর্স অফ রিস্ক, যেখান থেকে তোমার বিপদের সম্ভাবনা আসতে পারে, শ্যাল বি আইদার সিকিউরলি কাভার্ড, অর্থাৎ এই যে কূপ ধরো আছে, ভেসেল আছে, গর্ত আছে, যা আছে, এগুলা হয় তুমি ফেন্সিং ব্যবস্থা করবে, না ঢেকে রাখতে হবে। ম্যান হইল ঢেকে দিনের আগে তাহলে মাছ চলার সময় মানুষ ওর ভিতরে ঢুকে চলে যাবে, মারা যাবে, খুঁজে পাওয়া যাবে। এই যে যেগুলো যদি বিপদের সম্ভাবনা মনে করে, তাহলে সেগুলাকে তোমার রাখতে হবে, ঢেকে রাখতে হবে বা ফেন্সিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে, এবং খুব শক্তভাবে। এক্সেসিভ ওয়েট, কোনো ব্যক্তি বা কোনো যাইগুলো আছে যে ক্যাপাসিটি তার বেশি বহন করবে না। কোনো পার্সন তার ক্যাপাসিটি 10 কেজি বহন করা হলে তাই 15 কেজি বহন করবে না। কোনো লিফটে 8 জন ধরো 500 কেজি বেয়ার করতে পারে, সেখানে 600 কেজি উঠাবে না। এই যে আমাদের রাস্তাগুলো, এই আমাদের রাস্তাগুলোর একটা ক্যাপাসিটি আছে। ধরো আমাদের একটা ট্রাকের নর্মাল ক্যাপাসিটি 7.5 টন বড়গুলা, কিন্তু একটা ট্রাকে 20 টন নিয়ে, এতে হয় কি রাস্তাগুলা দেখবা খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। বিদেশের রাস্তাগুলো থাকে না, কারণ ও তো ক্যাপাসিটি 7.5 টন চলা, তুমি যদি 20 টন নিয়ে চলো। এই যে যমুনা সেতুতে একটা ওয়েট মেশিন ছিল, ওই যে যমুনা সেতু ওঠার আগে ট্রাকগুলা বাসগুলো ওখানে ওয়েট নিতে হতো, ওভার ওয়েট হলে ঢুকতে দিত না। ওটা কি করছে বাঙালি, তো ওটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে, এখন আর ওয়েট নিতে পারে না। যমুনা সেতুতে ফাটল লেগেছে, এখন ধরো এই যে বিপদের সম্মুখীন, ট্রেনটা দুর্বল, এখন যেন বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, ট্রেন লাইন করবি ওই সিরাজগঞ্জ। এগুলো খোঁজ খবর রাখবা, খালি ওই বই পড়ে না, বই পড়ে জি স্যার খোঁজ রাখছি স্যার, জানি স্যার। হ্যাঁ, ট্রেন লাইন চেঞ্জ করতে বলতেছে, ট্রেন লাইনে অনেক প্রেসার পড়ে গেছে, জন্য আস্তে চলে স্যার, ট্রেনগুলো আরো গতি কমে গেছে স্যার, এখন আস্তে চলে, একটা যায় একটা আসে, বসে থাকতে হয়। এই জন্য ওখান থেকে শুধু একটা ট্রেন লাইন হবে, এটা পাশ হয়েছে, কাজ শুরু হবে, তাহলে দিনাজপুরের সাথে তোমার যে এখন যে যত সময় লাগে সময় কমে আসবে, অতএব ওই ইয়েতে ঘুরে দিতে হবে না। আচ্ছা, দেখ খোঁজ খবর রাখবা, এগুলা চোখ কান খোলা রাখতে হবে। এরপরে আসছে চোখের প্রোটেকশন অফ আইস। এই যে যখন ওয়েল্ডিং এর কাজ করে, হাই ভোল্টেজে কাজ করে, এই যে ওয়েল্ডিং এর কাজে দেখেছো, ওয়েল্ডিং করলে কি হয় বলো তো? ওয়েল্ডিং বুঝো? জি স্যার। আচ্ছা, ওখানে কি হয় বলো তো? জি স্যার। স্যার ওই যে লোহা দিয়ে কি দিয়ে জানি জোড়া লাগায়, স্যার লোহা জয়েন করে স্যার, ঝালাই করে স্যার, ঝালাই করে স্যার। ওর ফলে কি হয় বলো? চোখে প্রবলেম হয় স্যার। না, ওর ফলে স্যার ওই যে অনেকগুলো আগুনের ছোট ছোট ছিটা আসে, আগুনের ফুলকি হয় স্যার অনেকগুলো, তাহলে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে না? তারপরে ধরো কোনো কাটা ছেঁড়া করতেছে, ছোট ছোট টুকরা আসছে, এই যে দেখো যে বিল্ডিং এ যখন কাজ করে দেখো চারদিকে বড় প্রোটেকশন রাখে। এই কয়েক বছর আগে একটা কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং এর, ওই হাইরাইজ বিল্ডিং এর যাওয়ার সময় একটা ছেলে তার উপরে একটা ইট পড়ে মারা গেছে। এরপর হাইকোর্টটাকে ওই ডেভেলপারকে ওই কম্পেনসেশন দিতে বলছে, কিন্তু কম্পেনসেশন দিল 5 লাখ টাকা, 10 কোটি টাকা, তো ছেলে তো পাবে না বাবা, গরিব মানুষ হলে, তাই তো। এই যে এখানে সিকিউরিটি বাজার রাখতে হয়, এবং ওখানে কাজ করে ছোট ছোট টুকরা পড়ে, যে ওটা যে কোনো লোহার ছোট টুকরা আসতে পারে, আগুন ফুলকি আসতে পারে, এটা দিয়ে চোখের ক্ষতি হতে পারে। এই জন্য তখন প্রোটেক্টিভ মেজার দেখবো, ওরা একটা শেডের মধ্যে সামনে রাখে, তারপর একটা সানগ্লাস ব্যবহার করে, আবার সামনে একটা প্রোটেকশন রাখে যাতে ওটা চোখে না আসে। এই যে ধরো পাক শাক করে যখন গরম ইয়েতে দেয়, ওই তেলের মধ্যে দেয়, যদি পান থেকে তেল ছিটে উঠে, কিন্তু অনেক সময় এগুলাতে চোখেরও ক্ষতি হতে পারে, হাত টাত পুড়ে যায় গরম তেল এসে। এই জন্য প্রোটেক্টিভ মেজার রাখতে হবে, এইটাই এখানে মূল কথা। এই আর একটা হলো হাই ভোল্টেজ যদি থাকে, হাই ভোল্টেজ হলে চোখের জন্য লো ভোল্টেজও ক্ষতি, হাই ভোল্টেজও ক্ষতি। এইগুলোর কথা এখানে বলছে যে চোখের প্রোটেকশনের ব্যাপারে যে গভর্নমেন্ট মেক ইন রেসপেক্ট অফ এনি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস, এগুলা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের কারণে হয়। এই যে ওয়েল্ডিং করছে, এটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস। অন দি এস্টাবলিশমেন্ট রুলস রিকোয়ার্ড ফর ইফেক্টিভ
স্ক্রিন সুইটেবল গগজ কথা বলছে shall be provided for the protection of the person employed, যে কাজ করবে তার protection, or immediate vicinity of the process which involve দুইটা, একটা হলো risk of injury of ice particles or fragments, particle ওই যে ফুলকি এবং fragments হলো ছোট টুকরা, যাতে তার চোখে গিয়ে না লাগে সেটার প্রোটেকশন ব্যবস্থা রাখতে হবে। রিস্ক অফ আইস ফর এ রিজন অফ এক্সপোজার অফ এক্সেসিভ লাইট অর হিট, অতিরিক্ত গরমে অথবা অতিরিক্ত লাইটের কারণে, লাইটও গরম আসে, চোখের যাতে ক্ষতি হয় সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে। এখন 76 ধারা এখানে বলছে পাওয়ার টু রিকোয়ার স্পেসিফিকেশন ফর ইফেক্টিভ পার্টস অর টেস্টস অফ স্টেবিলিটি, পাওয়ার টু রিকোয়ার স্পেসিফিকেশন অফ ডিফেক্টিভ পার্টস, এই ব্যাপারে তোমার দেওয়া থাকবে, পরীক্ষা করার ক্ষমতা দেওয়া থাকবে, যে এটা ইন্সপেক্টর, ওই যে আমরা ইন্সপেক্টর দেখে আসছি, কিন্তু দেখো ইন্সপেক্টরটা এইটা বাদ পড়েছে কিভাবে বলি। আগে ফ্যাক্টরি অ্যাক্টের ভিতরে ইন্সপেক্টর ছিল, ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট বলা আছে, যখন আবার নতুন এইখান থেকে করেছে তখন তিনি ওইটা দেখেছে, তারপর এত ওইটা অফ হয়ে গেছে। যেমন ইন্সপেক্টর, চিফ ইন্সপেক্টর, ফাইন, এগুলা সিলেবাসে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু নাই। এই যে দেখো ইন্সপেক্টর শুনতেছো, ইন্সপেক্টর কে, কিভাবে আসে, তার কাজ কি, দায়িত্ব কি, কিছুই জানো না, খালি ইন্সপেক্টর। ইন্সপেক্টর তো জানতে হবে পুরা, সেই জন্য আমি তোমাদের একটা আইডিয়া দিয়েছি। তাহলে এই যে যদি যন্ত্রপাতি কোন ত্রুটিপূর্ণ হয়, ডিফেক্টিভ হয়, সেইটা ডিফেক্ট ফ্রি করা, অথবা কোন যন্ত্রপাতি এটা ইউজেবল কিনা, রিস্কি কিনা, সেটা পরীক্ষা করার ক্ষমতা কার আছে? যদি ইফ it appears to the inspector, যদি প্রতিমান হয় যে তার কোনো বিল্ডিং বা বিল্ডিং এর পার্ট অথবা পার্ট অফ দি ওয়েজ, মেশিনারি, প্ল্যান অফ দি এস্টাবলিশমেন্ট, এমন একটা কন্ডিশন যেটা ডেঞ্জারিয়াস ফর হিউম্যান লাইফ অর সেফটি, জানমালের নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ, সেই ক্ষেত্রে তুমি নোটিশ দিতে পারে, মে সার্ভ টু দ্য এমপ্লয়ার অ্যান অর্ডার রাইটিং, লিখে দেবে রিকোয়ারিং হিম বিফোর এ স্পেসিফিক ডেট, সুনির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উনি অর্ডার দিতে পারবে, লিখিত হবে। তাহলে এখানে জানলো ইন্সপেক্টর কাছে যদি প্রতিবেদন হয় কোনো বিল্ডিং অংশ অথবা যাতায়াত পথ, সিঁড়ি আছে, তোমার রেলিং আছে, তারপর কোন মেশিন পত্র, এগুলো যদি বিপজ্জনক বলে মনে হয় তার কাছে, তাহলে মালিককে লিখিত হবে অর্ডার দিতে পারে, একটা সময় বেঁধে দিয়ে যে এত সময় ভিতরে ঠিক করতে হবে। স্পেসিফিক ডেট কি করতে পারে? টু ফার্নিশ সাচ ড্রয়িংস, তাকে ফার্নিশ বললে এখানে তাকে দেওয়া, ফার্নিশ দ্য ইনফরমেশন প্রদান করা, তারপর ড্রয়িং চাবে, স্পেসিফিকেশন চাবে, আদার পার্টিকুলার্স মে বি নেসেসারি ফর ডিটারমিন whether building, ways, machineries or plant can be used with safety. ওই যে প্লেনে আছে, প্লেন মতো আছে কিনা, তার স্ট্রেংথ কি, থিকনেস কি, এইগুলা পরীক্ষা করার জন্য তাদের ওই তোমারই দিবে, এই জন্য তার ড্রয়িংটা দিবে, স্পেসিফিকেশন, ধর স্পেসিফিকেশন বলা আছে যে এত থিকনেস এত হবে, এত সুতি রড ব্যবহার করবে, তার সিমেন্ট এত আর বালির প্রশ্ন এত হবে, এই স্পেসিফিকেশন কি আছে, যখন রাজুকে পাস করছে বিল্ডিংটা, ওইখানে স্পেসিফিকেশন দিয়ে দেয়, ওটা আসলে কিনা সে পরীক্ষা করবে। কথা বুঝতেছো? স্যার এটা ভালো মতো বুঝি নাই। এইটা পরীক্ষার জন্য তাকে এই সমস্ত জিনিস, ওই যে তোমার ড্রয়িং, ওই যে প্ল্যান, বিল্ডিং এর প্ল্যান, এবং যে বিল্ডিং তৈরি করার জন্য স্পেসিফিকেশন দিয়েছে, যে এইটা ধরো একটা বিল্ডিং এর যদি 10 তলা হয়, তাহলে নিচে কতখানি তোমার করতে হবে, বেজে তোমার কি বলে, কি বলে, মাটির নিচে যে অংশ থাকে স্যার ঢালাই, হ্যাঁ, তাহলে ডেপথ কত হবে, রড যেটা ব্যবহার করবে রডের কত হবে, স্ট্রেংথ কত হবে, তার থিকনেস কত হবে, এগুলো বলে দেয়। তোমার যদি 10 তলা বিল্ডিং আর 5 তলা বিল্ডিং এর ওই রুট যেগুলো ওই যে কলাম তৈরি করে,
ওগুলা কি একরকম হবে না, দেখবো কিছু আছে মোটা রড আসে, কিছু আছে চিকন রড, কোথায় কি এগুলো স্পেসিফিকেশন পার্টিকুলার কি কি জিনিস ব্যবহার, এই সমস্ত জিনিস সাপ্লাই করার দিবে, যাতে উনি পরীক্ষা করে দেখতে পারে যে এই বিল্ডিংটা যা যে অনুসারে করার কথা সেটা করেছে কিনা, তাহলে এটা ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না সেটা নির্ণয় করার জন্য। সেকেন্ড বিতে বলেছে টু ক্যারি আউট দ্য টেস্ট, সে দরকার হলে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে, এবং যেমন স্ট্রেংথ কোয়ালিটি অফ এনি স্পেসিফিক পার্ট and inform inspector for result thereof. পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ইন্সপেক্টরকে রিপোর্ট নিবে, নিয়ে উনি এই 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 এইটা হলো তোমার এই পাওয়ার ফর ডিফেক্টিভ মেশিন অর টেস্ট দ্য স্টেবিলিটি। এইটা আর একটা বড় জিনিস, সেটা হলো প্রিকশনস এগেইনস্ট ডেঞ্জারাস ফিউমস, ধোঁয়া বিপজ্জনক ধোঁয়া সম্পর্কে সতর্কমূলক ব্যবস্থা। এখানে পাঁচটা তোমার আছে সাবসেকশন আছে। একটা হলো ইন এনি এস্টাবলিশমেন্ট নো পারসন এন্টার অর পারমিট টু এন্টার, ঢুকতে পারবে না বা ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে না। এনি চেম্বার, ট্যাঙ্ক, ভ্যান্ট, পিট, পাইপ, ফিউমস অর আদার কনফাইন্ড স্পেস, যেটা আবদ্ধ জায়গা যেখানে বিপজ্জনক ধোঁয়া আছে, গ্যাস আছে, ডেঞ্জারাস ফিউমস আর লাইকলি টু বি প্রেজেন্ট, থাকার সম্ভাবনা আছে, আনলেস ইট ইজ প্রোভাইডেড উইথ ম্যানহোল অফ অ্যাকোয়ার্ড সাইজ এন্ড আদার ইফেক্টিভ মিনস অফ এগ্রেস, বের হয়ে এক্সিটের জন্য ব্যবস্থা থাকবে অথবা ম্যানহোল থাকবে। এই ব্যবস্থা থাকলে তাহলে এখানে কাউকে ঢুকতে দেওয়া বা ঢোকার অনুমতি, কে ঢুকতে পারবে না, ঢোকার অনুমতি দিতে পারবে না। সাবসেকশন 2 এখানে বলছে পোর্টেবল ইলেকট্রিক লাইট। পোর্টেবল বুঝো, ক্যারিয়েবল না, যেমন ল্যাপটপ পোর্টেবল সাথে নিয়ে যাওয়া যায়। এই যে পোর্টেবল লাইট যার ভোল্টেজ বলছে 24 পাওয়ারের বেশি ভোল্ট ব্যবহার করতে পারমিশন দিতে পারবে না ইনসাইড এন্ড কনফাইন্ড স্পেস। ওই যে যেগুলো বললাম যে গর্ত আছে, নিচের আন্ডারগ্রাউন্ড আছে, এই সমস্ত জায়গায় 40 ভোল্টের বেশি এই ব্যবহার করতে পারবে না। আর বলছে ইফ রেফার্ড ইন সাবসেকশন 1 এন্ড হোয়ার দ্য ফিউমস প্রেজেন্ট, যেখানে এই বিপজ্জনক ধোঁয়া আছে বলে প্রতীয়মান হয়, প্রেজেন্ট আর লাইকলি টু বি ইনফ্লেমেবল, যেটা প্রজ্বলিত হতে পারে, ল্যাম্প or light other than flame proof constitution shall be permitted. ওখানে ল্যাম্প, ওই যে তুমি টর্চ ব্যবহার করতে পারবা, কিন্তু ওই যে নিতে পারবে না, খোলা বাতি নিতে পারবে না, তাকে দিবে না কনফাইন্ড প্লেসে। সাবসেকশন 3 তে বলছে নো পারসন ইন এনি শ্যাল এন্টার অর পারমিট টু এন্টার, ঢুকবে না, ঢুকতে দেওয়া যাবে না কোন কনফাইন্ড প্লেসে, যেটা সাবসেকশন 1 এ আমরা স্পেসিফাই করেছি, আনলেস যতক্ষণ পর্যন্ত না অল প্র্যাকটিক্যাল মেজার, বাস্তবসম্মত সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করানো হয় টু রিমুভ, ওটা অপারেশন, ওই যে বিপজ্জনক ধোঁয়া আছে, গ্যাস আছে, এইটা রিমুভ করার বাস্তবসম্পন্ন ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত ওখানে কাউকে ঢুকতে দেওয়া বা পারমিশন নেওয়া যাবে না। তার মানে ওটা রিমুভ করতে হবে। সাবসেকশন এ তোমার 3A তে প্র্যাকটিক্যাল ব্যবস্থার কথা বলছে। একটা হলো এতে বলছে সার্টিফিকেট দেবে ইন রাইটিং, কে কম্পিটেন্ট পারসন, যারা যোগ্য, এক্সপার্ট, বেসড অন টেস্ট, একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটা সার্টিফিকেট দিবে, আউট বাই হিমসেলফ, দি স্পেস ইজ ফ্রি ফ্রম ডেঞ্জারাস ফিউমস। একজন এক্সপার্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটা দিবে, সার্টিফিকেট দিবে যে এখন বিপজ্জনক থেকে মুক্ত, কোনো গ্যাস বা ধোঁয়া, বিপজ্জনক ধোঁয়া নাই এবং মানুষের ঢোকার উপযোগী, এরকম একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে। ওই যে প্র্যাকটিক্যাল ব্যবস্থার কথা বলছে সেগুলো এক। বিতে বলছে ওয়ার্কার ইজ ওয়ারিং সুইটেবল ব্রিথিং অ্যাপারেটাস, এই শ্বাস নেওয়ার জন্য যারা অক্সিজেন থাকে, ও তো তারপর বেল্ট থাকবে, সিকিউরিটি অ্যাটাচড একটা রোফ,
উপরে বেল্ট বাঁধা থাকবে, একটা দড়ি দিয়ে শক্ত, এবং ওর দড়ির বাইরের অংশ এক ইয়েতে থাকবে, উপরে থাকবে, একটা মানুষের কাছে ধরা থাকবে। ও যদি সংকেত দেয় তাহলে ওরে তুলে নিয়ে আসবে। বুঝতে পারছো? স্ট্যান্ডিং আউটসাইড দা কনফাইন্ড স্পেস। তাহলে এখানে একটা ইয়ে থাকবে, তাকে কোমরে শুধু ইয়েই নিবে না, তাকে যদি কোনো মনে করছে বলছে সার্টিফাই করছে যে ঠিক আছে, কিন্তু তারপর যদি কোনো যেটা তার নিরীক্ষা আসে নাই, বিপজ্জনক হয়, তখন সংকেত দিবে, সংকেত যাতে উঠাই নিতে পারে। এই জন্য কোমরে রশি থাকবে, কারণ অনেক গভীর তো, ও উঠতে পারবে না এবং সময় লাগবে। এই জন্য বাইরে থেকে যেন ওই ব্যবস্থা করতে হবে, রশি থাকবে, রশিতে বাইরে একজন হাতে ধরা থাকবে। পার্সন স্ট্যান্ডিং আউটসাইড দ্য কনফাইন্ড প্লেস। সাবসেকশন 4, সুইটেবল ব্রেথিং অ্যাপারেটাস। ব্রেথিং বলতে শ্বাস প্রশ্বাস। রিসিভিং অ্যাপারেটাস অ্যান্ড বেল্ট অ্যান্ড রোপস শ্যাল ইন এভরি এস্টাবলিশমেন্ট। এই সমস্ত জিনিস সবসময় মজুদ থাকবে, প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক ব্যবহার করতে পারে। বুঝতে পারছো? কিপ রেডি ফর ইনস্ট্যান্ট ইউজ beside and such confined place, মানে এটা যেন ব্যবহার করা যায়। এবং এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে, যেটা আছে কিনা, ট্রেন্ড লোক দ্বারা প্রশিক্ষণ দিবে। 5, no person shall be permitted to enter the establishment, ঢুকতে অনুমতি দিবে না। বয়লার, ফার্নেস, বয়লার ফ্লু, চেম্বার, ট্যাঙ্ক, বোল্ট ইত্যাদি জায়গায় কনফাইন্ড প্লেসে for the purpose of working or making any examination therein until পরীক্ষা করা, কাজ করা, এক্সামিন করা, it has been sufficiently cooled, কারণ ওখানে যে বয়লারে ইয়ে হয়, আর্টিফিশিয়াল টেম্পারেচার বেড়ে যায়, এই যে এটা ঠান্ডা করার ব্যবস্থা করছে, সাফিসিয়েন্টলি কুলড বাই ভেন্টিলেশন। ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা, ভেন্টিলেশন বুঝো, যে বিল্ডিং এ দেখবা যে ছোট ছোট ওখানে এক্সস্টেড ফ্যান থাকে, গ্রামের যে বিল্ডিং গুলো করে দেখবো যে ছোট ছোট ইয়ে থাকে, ফুটার মতো থাকে, ওখানে যাতে যারা জ্বালানা দরজা সব বন্ধ করে ঘুমেছো, তাহলে সাফোকেশন হবে, উপর দিয়ে একটু খোলা থাকে, ভেন্টিলেশনের কথা বলছি। আদারওয়াইজ টু বি সেফ ফর পারসন টু এন্টার। আচ্ছা, এরপরে আসছে 78, আসি শেষ করতে পারবো, প্রায় শেষ হয়ে গেছে। সেটা হলো এক্সপ্লোসিভ আর ইনফ্লেমেবল ডাস্ট গ্যাস ইউজ। বিস্ফোরক বা দাহক গ্যাস, ইনফ্লেমেবল, যদি কোনো প্রসেসের জন্য প্রোডিউস গ্যাস উৎপাদিত হয়, প্রোডিউস গ্যাস, ডাস্ট, ফিউম, ভেপার অর অফ সাচ ক্যারেক্টার, এই ধরনের বা এরকম যদি হয়, likely to explode on ignition, ignition প্রজ্বলিত, আগুন ধরে যায়। All practicable measures shall be taken to prevent such explosion. এই সমস্ত থেকে গ্যাস থাকলে আগুন ধরে, আগুন লেগে যেতে পারে, এই সমস্ত এই আগুন যাতে না লাগে, প্রজ্বলিত না হয়, তার জন্য ব্যবস্থার মধ্যে কি আছে? এতে বলছে ইফেক্টিভ এনক্লোজার অফ দ্য প্ল্যান্ট অর মেশিনারি ইউজড ইন দ্য প্রসেস। ঢেকে রাখতে হবে, ইফেক্টিভ এনক্লোজার, যাতে যন্ত্রপাতি প্ল্যান্ট ব্যবহারের সময় কার্যকর ঘিরে রাখতে বলছে। 1 এ। বিতে বলছে রিমুভেবল আর প্রিভেনশন অফ দি অ্যাকুমুলেশন অফ ডাস্ট, এগুলা নির্গত হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন দেখবা তোমরা ইটের ভাটা দেখেছো, তারপর কারখানা দেখবো একটা চোং থাকে অনেক লম্বা, ও ধোয়া গ্যাস ওগুলা ওই ইয়েতে চলে যায়, উপরে চলে যায়, যাতে এই মানুষের বসবাসের জায়গায় ওই গ্যাস ধোয়া যাতে না আসে। এটা বলছে রিমুভ অর প্রিভেন্টিভ অফ অ্যাকুমুলেশন অফ গ্যাস, ডাস্ট, ফিউম, ব্যাপারে যাতে এটা রিমুভ করা, অথবা যাতে অ্যাকুমুলেশন কি, যাতে একত্রিত মানে আস্তে আস্তে জমতে না পারে, এটা রিমুভ করে ব্যবস্থা করতে হবে। এক্সক্লুশন অফ দি ইফেক্টিভ এনক্লোজার অফ অল পসিবল সোর্সেস অফ ইগনিশন, যেখানে আগুন প্রজ্বলিত হইতে পারে সেইগুলা কার্যকরভাবে ঘিরে রাখতে হবে। সাবসেকশন 2, where in any establishment the plant machinery used in the process such as is
referred in subsection 1. Subsection আমরা যেটা উল্লেখ করলাম is not so constructed as to withstand the probable pressure of such explosion. এই যে এখানে ইয়ে না হয় যেটা এটা বহন করা, যেমন এখানে বলেছে দেখো বাংলা, এটা যে ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো পরীক্ষার ব্যবহৃত কোনো প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি এমন নির্গত হয় নাই যাতে উহা উত্তর বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে উৎপন্ন চাপ সহ্য, ওখান থেকে প্রেশার সৃষ্টি হচ্ছে, প্রেশারটা টলারেট করার মতো যদি না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে বলছে যে তোমার ওই যে এই যেগুলা ইফেক্ট এক্সপ্লোশন, যে প্ল্যান্ট অর মেশিনারি অফ চোক, বাফেলস, ভেন, আদার ইফেক্টিভ অ্যাপ্লায়েন্সেস, এগুলাকে তোমার কি রাখতে হবে, রোধের ব্যবস্থা করতে হবে, সম্ভব সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে রোধ করা, যাতে বিস্তার না ঘটে, এটা যত সারা ইয়েতে বিস্তার না ঘটে। সাবসেকশন 3, আচ্ছা শোনো, আজকে তো শেষ হবে না, এখন তোমাদের সিআর আমাকে একটা কথা বলেছিল, তোমাদের বলেছিলাম যে আমরা তোমাদের একটা টেস্ট নিব, সেই টেস্টটা যেহেতু নাম্বার অনেক বেশি, যদি আমি অনলাইন নিতে চাই তাহলে আমি পরীক্ষার যে নর্মস, যে সিক্রেসি কন্ট্রোল, এটা আমার থাকে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলেছিলাম যদি ওরালি নেই তাহলে ইন্টারভিউ, যে এটা থার্ড ইয়ারে তোমরা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে পড়বে, এই ওরালি যদি তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না, আমি প্রশ্ন করলে তুমি উত্তর দেবে। দিস ওয়াজ মাই ডিজায়ার। তখন তোমাদের এই ব্যাপারে ওপিনিয়ন কি বলো, শুনি আগে তোমাদের কথা। সেটা আমরা বলেছিলাম 3টা ক্লাস নিলে আমরা ভাগ করে দিলে 15টা, তোমাদের 14টা গ্রুপ না 15টা গ্রুপ, মোট গ্রুপের সংখ্যা কত? 15টা গ্রুপ। আচ্ছা 5টা করে গ্রুপ হলে 3 5 15, এক একজনের হয়তো 3-4 মিনিট করে বেশি সময় রাখতে পারবো না। দিস ওয়াজ মাই প্ল্যান। তাতে তোমার আর একটা ঝালাই হয়ে যেত পড়াটা। ও আমাকে যেটা বললো যে কেউ কেউ নাকি তোমরা বলছো তোমরা ইউ আর নট ওয়েল প্রিপেয়ার্ড, দ্যাটস ওয়াই you are afraid of appearing exam. They say so you want to defer it. ও আগে বললো, আমি বললাম যে আমার সাথে কথা হয়েছে ফিজিক্যালি ক্লাসে, এবং he was absent from class at that day. যেদিন আমরা এই সিদ্ধান্ত দিই সেদিন ছিল না, আমাকে পরদিন বা বিকালে বা রাতে আমাকে জানানো একজ্যাক্ট মনে নাই। আমি বললাম ঠিক আছে, আমি তো তাদের সাথে কথা হয়েছে, তারা 50 আপ স্টুডেন্ট, ধরো আজকে 57 আমার চ্যাটে আছে, এখন আছে 33 জন পার্টিসিপেন্ট, এখানে 57 পর্যন্ত অ্যাটেন্ডেন্স ছিল। তা তোমাদের ওপিনিয়নটা শুনি আমি। বলো তোমরা কি করতে চাও? তোমরা কি এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হইতে চাও না তোমরা যুক্ত হইতে চাও না? ইয়েস অর নট, দ্রুত বলো, আমার হাতে বেশি সময় নাই, কারণ আমি বন্ধ করে দিতে হবে এটা আজকে অত সময় রাখি নাই। বলো বাবা, খোলামেলা বলো। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বলো স্যার, বলছিলাম আমাদের, বলো স্যার বলছি যে আমাদের যখন ওই যে মৌখিক পরীক্ষাটা হবে, স্যার এখন পর্যন্ত যতটুকু পড়ানো হয়েছে আমাদের পুরাটার উপর প্রস্তুতি নিয়েই কি ওই ওরাল মানে উপস্থিত হইতে হবে স্যার? আমি যেটা বলেছি, ধরো আমরা টোটাল সিলেবাসটাকে 5টা ভাগে ভাগ করব, 3টা ভাগে ভাগ করব। যেদিন নিব তাদের জন্য একটা সিলেবাস থাকবে। ধরো আমরা এই টোটাল সিলেবাসটা 3টা, এক এক গ্রুপে যেটা থাকবে অন্য গ্রুপের এটা সিলেবাস হবে না, পুরো বইয়ের উপর দিব না, কারণ একটা তুমি এতটা পারবে না। যে আমরা 3টা গ্রুপ 3টা ক্লাস চেয়েছি, আমার যেটা প্ল্যান ছিল প্রপোজড 3টা ভাগে ভাগ করলাম, 1/3। সেক্ষেত্রে একটা হইতে পারে যে তোমরা একটা সপ্তাহ গ্যাপ দিলা, 1 সপ্তাহ লেখাপড়া করলে, আমরা নেক্সট উইকে আগামী সপ্তাহে ক্লাস নিলাম, তারপরে উইকে আমরা শুরু করলাম। 2টা দিন এবং একটা দিন নিয়ে আমি 1 সপ্তাহে শেষ করে দিলাম। দিস ওয়াজ মাই প্ল্যান। এখন তোমরা কি বলো, কিন্তু তোদের ওপিনিয়ন কি বলো? তোরা সিলেবাস না তবে হ্যাঁ বলো।
জি স্যার, এইভাবে যদি আমাদের একটু ডিভাইড করে দেওয়া হয় টপিক গুলো তাইলে স্যার আমাদের না, কাজ দিব। প্রিপারেশন নিতেও না, সুবিধা সেটা হবে। দিব আমি। জি তো স্যার। না, তোমাকে যেটা আমি বলছি, তোমার পরীক্ষা দিতে চাও না, তাই আমি বলছি ওদের সাথে আমি কথা না বলে তোমাকে আমি কিছু জানাতে পারি না, কারণ যখন কথা বললাম তো আমি এরকম কোনো নেগেটিভ রিয়াকশন আমি পাইনি। তো তারপরে যেহেতু তুমি একটা কথা বলছো, আমি আইল রেজ দিস কোশ্চেন ইন দ্য ক্লাস। এখন তোমরা যদি মনে করো যে স্যার আমরা দিব, এখন 2-4 জন যদি কোনো কারণ না দিতে পারে সেটা অন্য জিনিস। যদি মেজরিটি পক্ষে হয় তাহলে আই উইল টেক দ্যাট টেস্ট। আর যদি স্যার হ্যাঁ বলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, সবার পক্ষ থেকে স্যার চাচ্ছিলাম বলতে, স্যার সবাই স্যার বলতেছিল যে নেটওয়ার্কে স্যার অনেক প্রবলেম হয় তাদের বাসায়। তারা স্যার যেভাবে স্যার প্রেজেন্টেশন দিতে স্যার তাদেরই কষ্ট হয়ে গেছে প্রেজেন্টেশন দিতে, অনেকেরই স্যার, অনেকে এখন গ্রামে আছে। সেই জন্য স্যার সবাই বলতেছিল যে আপনি যদি অরাল টেস্টটা নেন তাহলে অনেকের স্যার কানে ডিসকানেক্টেড হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখন স্যার ওইরকম স্যার তারতম্য থাকে না স্যার। মানে আমরা যদি ফিজিক্যালি আপনার সাথে কথা বলি তাহলে ওই জিনিসটা একটা আই কন্টাক্ট থাকে, আপনার সাথে সুন্দরভাবে আমরা কানেক্ট হতে পারি। কিন্তু অনলাইনে কানেক্ট হওয়ার ক্ষেত্রে স্যার অনেক অনেক প্রবলেম স্যার, যেমন নেট থাকে না, প্লাস অনেকে স্যার ইতস্তত ভর্তির কথা বলতে সামনাসামনি। এই জন্য স্যার কি সবাই বলতেছে যে যদি এই টেস্টটা যদি টেস্টের মাধ্যমে না তাহলে খুব ভালো হইতো আর কি। না, টেস্টের আমি যে নিব, তোমরা বাড়ি বসে পরীক্ষা দিবা। অনলাইন তো টেস্ট আমি এই এতগুলো ছেলে নিতে পারবো না, আমি কন্ট্রোল করতে পারবো না, এটা ভেরি ফ্র্যাঙ্ক। আমার টাইম থাকবে, সেই টাইমের ভিতরে তুমি বই দেখে লোক আমার কি এটা কি সম্ভব তোমাকে কন্ট্রোল করা? নিতে হলে একমাত্র ওরাল টেস্ট ছাড়া কোনো আর ফেয়ার এক্সাম নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। স্যার অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে নেওয়া যায় না? অ্যাসাইনমেন্ট সেটা একটা পদ্ধতি। অ্যাসাইনমেন্ট, কুইজ, আমার ধরো এই যেটা নিলাম সেটা অ্যাসাইনমেন্ট, প্রেজেন্টেশন, এইটার জন্য আমাদের একটা কাভার করলাম, এটা নিয়েছি, এটা আমি সবাইকে মার্ক দিয়েছি। এখন তোমরা যেটা বলছো তাদের প্রবলেম, আমরা দেখো যাদের নেটের প্রবলেম হয়েছে তারা কি নাম্বার, তাদের পারফরমেন্স যা হইতে পারতো নেট ভালো থাকলে তার তো কম পাইছে, কম দিয়েছি আমি নেটের কারণে। না স্যার, যথেষ্ট ভালো মার্কস দিছি। না, আমি বলছি তারা ধরো নেটে আটকে গেছে, তাকে কি আমি নেটে আটকে বলছি যাওয়ার ফলে কি তাকে আমি আন্ডার মার্কিং করছি? না, সেটা তার টেকনিক্যাল প্রবলেম, সেটা আমি বুঝেছি। না স্যার। তাহলে আমি ধরো এই যাদের প্রবলেম আছে, যদি আমরা দেখি যে এটা পারা গেল না, যারা পারলো না তাদেরকে আমরা হয় যদি টেস্ট যতটুকু বলেছে ওটাতে ইভালুয়েশন করা যায়, আই উইল ইভালুয়েট, না হলে তাদেরকে আমরা রেখে দিলাম, অন্যদিন নিলাম। আমি কাউকে ডিপ্রাইভ করতে চাই না। স্যার এটা স্যার স্যার অনেকে তো স্যার বই কিনে নেয় স্যার, আমরা গ্রামে যারা আছে স্যার আমরা বই কিনে নিই, আমরা স্যার মোবাইল থেকে পড়তে বই নেই স্যার, নেট তো সবার কাছে তো বইটাই নাই স্যার, আমার তো কষ্ট হয়ে যাবে। যাক, তোমাদের আপত্তি আছে? জি স্যার। ঠিক আছে, আমার কোনো অসুবিধা নেই, বরং আমার লোড কমলো, 3টা অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হলো না, আমার কিন্তু ভাই লোকসান নেই। ডাইরেক্ট না, ইনডাইরেক্ট আছে। ইনডাইরেক্ট হলো এই টেস্টটা হলে তোমাদের কিছু পড়া হয়তো, তোমাদের পারফরমেন্স ভালো হইতে পারতো ভবিষ্যতে। এটা তোমাদের মঙ্গলের জন্য, আমার মঙ্গলের না। আমার মঙ্গল এইভাবে যে তোমরা খারাপ করলে আমার খারাপ লাগবে, ভালো করলে আমার ভালো লাগবে। এজ এ টিচার আই হ্যাভ সাম কমিটমেন্ট, মানে ইউ আর নট ইনসেপারেবল, আমার সাথে তুমি অ্যাটাচড। তোমার ভালো মন্দর সাথে আমি মনে করি আমি সংযুক্ত। তুমি আমার স্টুডেন্ট, আমি টিচার, তোমার সাথে আমার একটা আছে, রিলেশন আছে। এইভাবে তোমার সাকসেস ফেলার সাথে আমি এটা আমার সাকসেস ফেলারকে রিলেট করি। মাস্টারের একটা ছাত্র যদি ভালো করে, ভালো রেজাল্ট করে, ভালো চাকরি, এটা মাস্টার সাকসেস, এইটাই তার অ্যাচিভমেন্ট। সে চায় যে ও ভালো চাকরি করে, বাসায় করে, আর তাকে তার জন্য প্রেজেন্টেশন দেবে, এটা মাস্টার আশা করে না। মাস্টার আশা করে যে ছেলেটা বা মেয়েটা একটা ভালো জায়গায় প্রোভাইড হচ্ছে। আমি কয়েক বছর আগে ওই রোজার মাস, এরকম সানি ডে, বেশ অনেক বছর আগে, মনে হতো 25 বছর আগে হইতাম, তখন ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছি, নামাজ পড়ে বের হয়েছে, এক ছেলে বললো স্যার একটু আসেন। ও তো রোজা না, রোজা হলে তো এটা হতো না, স্যার আপনি একটু ঠান্ডা খায়। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি কি বলো? স্যার আমি যে চাকরি করি। বলি বাবা আমি তোমার এই চাকরি যে করো তাতেই আমার শরীরটা মনটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, আজকে তুমি যদি বেকার থাকতে তুমি ঠান্ডা খাইলে আমার কাছে খারাপ লাগতো। যে ছেলেটা এখনো, আমি কারিগর, আমি এটা তৈরি করেছি, আমার প্রোডাক্ট বাজারে বিক্রি হচ্ছে না। তো থ্যাংক ইউ, তুমি চাকরি পেয়েছো, এতে আমি খুব খুশি হয়েছি, এবং আমার মনটা ভরে গেছে, ঠান্ডা হয়ে গেছে, গরম আর আমার বোধ হচ্ছে না। দিস মাই ফিলিংস।
তো যাই হোক, তোমরা যদি না দিতে চাও আমার কোনো আপত্তি নেই, আমি জোর করতে চাই না, ঠিক আছে? তাহলে তোমাদের সাথে আমার আর দেখা হচ্ছে না। তোমাদের এখন একটা কাজ যত বাকি আছে, সামান্য বাকি আছে, তোমরা দেখে দেবো, এটা নতুন আমি ক্লাস দিতে চাই না। তোমাদের এখন কাজ হলো, তোমরা জয়টা ক্লাস করেছো, কয়টা ক্লাস মিস করছো, আমাকে শেয়ারের মাধ্যমে আমাকে সব লিস্টটা দিবে। আমার একটা জিনিস খেয়াল রাখবে, আমার চ্যাটে কিন্তু আছে, তুমি একটা মেয়ে বলেছে আমি অমুক দিন একটা ক্লাস করেছি কিন্তু ভুলে আমি অ্যাটেন্ড দিই, তাহলে সে তার পাশে লিখে দেখি, সো দ্যাট আই ক্যান চেক ইট, র্যান্ডমলি চেক করবো কিছু, সবগুলো চেক করার দরকার হবে যদি দেখা যাবে এর মধ্যে ভুয়া আছে। শেয়ার নিলয়, জি স্যার, জি স্যার। তাহলে আমার আজকে ফর্মালি তোমাদের সাথে ক্লাস শেষ, ও সামান্য একটু বাকি আছে, ওর জন্য আর আমি সময় নেব না, আজান হয়ে গেছে। তোমাদের কাজ হলো সবাই তোমার কাছে টোটাল ক্লাসের মধ্যে কয়টা ক্লাস মিস করেছো, সবচেয়ে ভালো হয় যে কতগুলা যারা আমি এই দিন ক্লাস মিস করেছি বা এই ক্লাসগুলো করেছি, আর না অ্যাটলিস্ট টোটাল ক্লাসের মধ্যে আমি কটা মিস করেছি। 100% ক্লাস করছে, অনেকে হয়তো ক্লাসই করে নাই, সেটা তার ব্যাপার। সেক্ষেত্রে আমার প্রেজেন্টেশন পারফরমেন্স, এখন বলছে পারফরমেন্স, এই জন্য টেস্টিং দিয়ে পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েশন করতে পারতাম। ওটার সাথে আমার অ্যাটেন্ডেন্সকে, ধরো ওখানে খারাপ করছে, তার অ্যাটেন্ডেন্স যদি ভালো থাকে আমি একটু খাতির করতে পারতাম, বা এখানে অ্যাটেন্ডেন্স ভালো, টেস্টে খারাপ করেছে, তাহলে আমি তাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো। এই জন্য দুটাকে কম্বাইন করবো। দিস ওয়াজ মাই প্ল্যান। ওকে, তাহলে আল্লাহ হাফেজ। জি স্যার। স্যার স্যার একটু কথা ছিল স্যার। জি স্যার। স্যার ওই লিস্টটা কি স্যার, মানে বুঝি নাই, যারা ক্লাস করতে পারে নাই তারা কি আমার কাছে দিবে যে আমি এই প্রত্যেকেই তোমার টোটাল অ্যাটেন্ডেন্সটা, যে আমার এতগুলা ক্লাস আমি বলেছিলাম যে ডেট ওয়াইজ, কারণ আমাদের ক্লাস শুধু যেগুলো বন্ধ ছিল সেদের ক্লাস ছিল, আর এক হলো এতে আমার একটা ক্লাস মিস হচ্ছে, যেটা হলো এমবিএর সময়, সেক্ষেত্রে আমি একটা ক্লাস তোমাদের মেকআপ নিয়েছি। দেখ তোমার আমার চ্যাটে আছে কিন্তু এখানে আমার অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ডেড আছে, অর্থাৎ তোমরা কয়টা ক্লাস করেছো, কয়টা মিস করছো, সেইগুলো আমাকে দিয়ে শেয়ারকে দিয়ে শেয়ার আমাকে দেবে, সবাই দিবে। Everyone student will give his total number of attendance and absence and present. The share will send me. সবাই একটা ফাইল করে দিয়ে দিবে, সিরিয়াল দিয়ে দেবে। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। তাছাড়া দেখা নাই। আচ্ছা স্যার, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সবাই ভালো থাকো, আমার জন্য দোয়া করো। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।